হ্যাঁ, উপস্থাপক শুরু করে দেন। সাধু সাধু সাধু। শুভরাত্রি। আজ 29শে অক্টোবর 2025 খ্রিস্টাব্দ, রোজ বুধবার, রাত 8টা বাংলাদেশ সময়। ITSS এর মূল কথা, স্বধর্মের আলোয় থাকবো আলোকিত। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। দেবমানব পূজ্য জগৎগুরু মহাজ্ঞানী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা জানাই। বন্দনা জানাই ভারতের ষষ্ঠ সঙ্গরাজ শ্রদ্ধেয় ভদন্ত দিকপাল মহাথেরোবান্তিকে। বন্দনা জানাই ITSS পেজের প্রধান উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় ভদন্ত ইন্দ্রবংশ স্থবির ভান্তিকে বন্দনা জানাই। আজকে জুমে উপস্থিত সকল উপাসক উপাসিকাদেরকে মৈত্রীময় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আমাদের মিটিং আইডি 884571573335, ফাস্ট কোড 788256। এখন পবিত্র ত্রিপিটক থেকে মঙ্গলাচরণে অংশ নেবেন ভারত থেকে উপাসক ধীমান বড়ুয়া মহোদয়। দাদা नमो तस्सा भगवतु अरहतु सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतु अरहतु सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतु अरहतु सम्मा सम्बुद्धस्सा। yang दुर्निमित्तां अवमङ्गलं च यो चामुनापो शकुना सुसाद्धो पापोगाहो दुःसुपिनां अकन्तां बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन सङ्घानुभावेन विनाशमेन्तो दुःखापत्ता च निर्दुःखा भयापत्ता च निर्भया शोका हन्तु निनो यत्तवता साम्ये सम्पदां पुण्यसम्पद साब्बे देवानुमोदन्तु साब्ब सम्पत्तिसिद्धिया भवतु साब्बमङ्गलं रक्षन्तु साब्बदेवता साब्बबुद्धानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते। भवतु साब्बमङ्गलं रक्षन्तु साब्बदेवता साब्बधर्मानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते। সাধু সাধু সাধু। এখন পঞ্চশীল প্রার্থনা। সবার পক্ষ থেকে পঞ্চশীল প্রার্থনা করবেন প্রবাসী উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় ধর্মদর্শী বড়ুয়া মহোদয়। দাদাকে আহ্বান করছি পঞ্চশীল প্রার্থনা করার জন্য। ধন্যবাদ দাদা। ধন্যবাদ। আজকে অনেকদিন ওর পঞ্চশীল প্রার্থনা না করি অবশ্যই। তো আমি প্রথমতে তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে নতশিরে বন্দনা করিতেছি ITS এর বড়বান থেকে বন্দনা করিতেছি এবং ইন্দ্রবংশবান থেকে বন্দনা করিতেছি। সকল সদস্যবৃন্দকে নমস্কার ও ধন্যবাদ দিয়ে সবার পক্ষ থেকে আমি পঞ্চশীল প্রার্থনা করিতেছি। বুদ্ধং
bandami dhammang bandami sanghang bandami ahang bandami sabbadang Dutiyampi buddhang bandami dhammang bandami sanghang bandami ahang bandami sabbadang Tatiyampi buddhang bandami dhammang bandami sanghang bandami ahang bandami sabbadang Ukasha vandami bante sango daratayena katang sabbang aparadang kamato na bante sango Dutiyampi okasha vandami bante sango Dharatayena katang sabbang aparadang kamato no bante sango Tatiyampi yokasa vandami bante sango Dharatayena katang sabbang aparadang kamato na bante sango Om Kashayahang Bante Tisharananena Shaha Ponso Shilang Dhammang Yasama Anugangatva Silang De Tame Bante Dutiyampi Yokasayahang Bante Tisharananena Shaha Ponso Shilang Dhammang Yasamayano Gangatva Silang De Tame Bante Tatiyampi Yokasayahang Bante Tisharananena Shaha Ponso Shilang Dhammang Yasamayano Gangatva Silang De Tame Bante সাধু সাধু সাধু। এখন পঞ্চশীল প্রদান করবেন ITSS পেজের প্রধান সমন্বয় প্রধান উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় ভদন্ত ইন্দ্রবংশস্থবির ভান্তেকে বন্দনা জ্ঞাপন করছেন। यमं वदामि तावदेथा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि Buddham saranang gacchami dhammam saranang gacchami sangham saranang gacchami द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि Dutiyampi buddham saranang gacchami
Dutiyampi dhammam saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. तदीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तदीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तदीयम्पि संघं शरणं गच्छामि Tatiyampi buddham saranang gacchami. Tatiyampi dhammam saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. तिस्रानेन गानशिलं परिपूर्णं पाणिपाता वैरमणि शिखापदं समादयामि Panatipata viramani sikkhapadam samadhiyami. अदीनादाना वैरमणि शिखापदं समादयामि Adinadana viramani sikkhapadam samadhiyami. कामेषु मिश्रसारा वैरमणि शिखापदं समादयामि Adinadana viramani sikkhapadam samadhiyami. कामेषु मिश्रसारा वैरमणि शिखापदं समादयामि Kamisu miccachara viramani sikkhapadam samadhiyami. मुच्छावादा वैरमणि शिखापदं समादयामि Musawada viramani sikkhapadam samadhiyami. सुरामर्या मच्चपमा दत्तना वैरमणि शिखापदं समादयामि Sura mere ye majje pama datta nayuramani sikka padam samadhyami. इद्धामि पुण्यां Idang me puyang अक्षवैखयां asavakaya महं होतु mahang hoto. इद्धामि शिलां Idang me silang निभ्भानाचा पचयोः nibbanasa pasayo hoto. साधु 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 इमानि शरणेन सा पंचशीलं धम्मं साधुगं कत्वा अपमादेन शिलं सम्पादेत Amabante. সাধু সাধু Sadhu, সাধু। sadhu. এখন ভাবনা 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করবেন ITSS পেজের প্রধান উপদেষ্টা ভান্তেকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। সাধু সাধু সাধারণ উপাসক উপাসক আন্তর্জাতিক ত্রিবৃহত্তম স্টাডি ITSS জুম ভার্চুয়াল প্রোগ্রাম আমরা 2 দিন বন্ধ রেখেছিলাম বিভিন্ন সমস্যার কারণে। আবার আজকে আমরা সকলে একত্রিত হয়েছি। তো যারা আমাদের সাথে সরাসরি জুম প্রোগ্রামে সংযুক্ত রয়েছেন এবং ফেসবুক লাইভ ITS পেজ এবং ইউটিউবে যারা আজকের অনুষ্ঠানটি লাইভ শ্রবণ করতেছেন, চাইলে নিজ নিজ স্থান থেকে সকলেই 10 মিনিট ভাবনায় বসতে পারেন। তো আমরা যে যে কক্ষে বসে আছি সে কক্ষে সুন্দরভাবে বসে, যেভাবে বসলে আপনাদের আরামদায়ক হবে বা বেশিক্ষণ বসতে পারবেন সেভাবে বসে বাঁ হাতের উপর ডান হাত রেখে চক্ষু বন্ধ করে মেরুদণ্ড সোজা করে বসবেন এবং শ্বাস নিঃশ্বাস সবসময় প্রতিটা সেকেন্ড প্রতিটা মিনিটে শ্বাস নিঃশ্বাসের উপর আপনাদের চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ রাখবেন, অর্থাৎ চিত্তকে সজাগ রাখবেন, সচেতন রাখবেন, যাতে প্রতিটা সেকেন্ডে কি হচ্ছে কি ঘটছে আমরা যেন বুঝতে পারি, জানতে পারি। এইরূপ আমরা নিজেদেরকে সচেতন রেখে আমরা 10 মিনিট ভাবনায় বসবো। তো আপনারা সকলে বাঁ হাতের উপর ডান হাত রেখে নিজ নিজ কক্ষের মধ্যে বসে, অন্তত নিজের কক্ষের বাইরে যেন আমাদের চিত্তটা চলে না যায়, এরূপ যেন সর্বদাই আমরা সজাগ চিত্তে
থাকি এবং সজাগ সচেতন ভাবে আমরা 10 মিনিট ভাবনা বসি।
Bhavantu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba buddhano bhavena sabba dhamano bhavena sabba sangano bhavena sada sukhi bhavantu deti। সাধু সাধু সাধু। আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সদ্ধর্ম শিক্ষা ITSS জুম ভার্চুয়ালের মাধ্যমে এখন ধর্মদেশনা দান। আজকে ধর্মদেশনা দান করবেন ITSS পেজের প্রধান উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় ভদন্ত ইন্দ্রবংশস্থবির ভান্তে, কুয়াকাটা শ্রীমঙ্গল বৌদ্ধবিহার, বরিশাল। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তিকে বন্দনাপূর্বক আহ্বান করছি আজকের আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য। বন্দনা ভান্তে। সাধু সাধু সাধু, অসংখ্য সাধুবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাই আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সধর্ম স্টাডি ITSS জুম ভার্চুয়াল প্রোগ্রামে সংযুক্ত সকল সধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকাদের এবং কলাকৌশলী যারা এই অনুষ্ঠানটি প্রতিনিয়ত আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে হওয়ার কারণে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমস্যার কারণে আমরা এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করতে পারি না, যার কারণে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আমরা চেষ্টা করি প্রতিদিন অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করার জন্য। যেহেতু আমাদের এখন কঠিন চিবর দানের মাস, সেহেতু সধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা ভিক্ষু সংঘ সকলে ব্যস্ত, তারপরেও আমরা চেষ্টা করি অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করার জন্য। তো এই সুবাদে আজকে আবারও আপনাদের সম্মুখে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি। ধর্মদেশনা বা ধর্ম আলোচনা শুরু করার আগে মহাকারণিক তথাগত সম্মুখ বুদ্ধকে নতশিরে বন্দনা জানাই। নতশিরে বন্দনা জানাই বুদ্ধের নির্বাণকামী ধর্মকে এবং বুদ্ধ ধর্মের দ্বারক বা শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু সংঘের শরণে নতশিরে বন্দনা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা যারা আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সধর্ম স্টাডি ITSS জুম ভার্চুয়াল প্রোগ্রামে সরাসরি সংযুক্ত হয়েছেন এবং ফেসবুক লাইভ ITS পেজ, ইউটিউবে যারা আজকে অনুষ্ঠানটি শ্রবণ করতেছেন, সকলে নিরোগ দীর্ঘায়ু কামনায় পুণ্যরাশি দান করছি। তো সধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা আজকে আলোচনা করব বিষয়টি হচ্ছে যাত্রী। আজকের আলোচনার বিষয়টা দিয়েছে এভাবে, যাত্রী। বিষয়টা হচ্ছে যাত্রী। তো আমরা কিরকম যাত্রী যদি আমরা জানতে চাই, মহাকর্ণিক তথাগত সম্মুখ বুদ্ধের ধর্ম দর্শন অনুযায়ী যদি আমরা দেখি, আমরা প্রত্যেকেই মৃত্যু পথের যাত্রী। অর্থাৎ আমরা যেরূপই থাকি না কেন, যত সুন্দর রূপ নিয়ে আমরা জন্মগ্রহণ করি না কেন, যতই অট্টালিকায় থাকি না কেন, যতই আমাদের ধন সম্পদ থাকুক না কেন, যতই আমাদের আত্মীয় স্বজন থাকুক না কেন, যতই আমাদের গায়ে শক্তি থাকুক না কেন, কিন্তু আমরা সবাই মৃত্যু পথের যাত্রী। এই পথ থেকে আপনি, আমি, আমরা কেউই রেহাই পাবো না বা বাঁচতে পারবো না। সকলে একদিন এই পথের যাত্রী হতে হবে। তো এই পথের যাত্রী যখন হব, তখন আমাদের সঙ্গে কি হবে? আমার আপনার ছেলে মেয়ে, আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী, কেউ কি সঙ্গী হবে? তখন কিন্তু কেউই সঙ্গী হবে না। হয়তো তারা কি করতে পারে, দু চোখের নোনা পানি ফেলে আপনাকে বা আমাকে শেষ যাত্রা হিসাবে আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে? শ্মশান পর্যন্ত তারা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে বা দিয়ে আসবে। এরপরে আমাদের সঙ্গী কেউ হবে না। তবে বুদ্ধ ধর্ম দর্শন যদি আমরা দেখি, আমাদের সঙ্গী দুজন হবে। সেই সঙ্গী দুজন হলো আমাদের কর্ম অনুযায়ী কুশল কর্ম এবং অকুশল কর্ম। এই যাত্রা পথে, এই মৃত্যু যাত্রা পথে আমাদের সঙ্গী হবে আমাদের কর্ম এবং কৌশল কর্ম যেগুলো আমরা করে থাকি, এরাই আমাদের সঙ্গী হবে। এছাড়া আত্মীয় স্বজন, ছেলে মেয়ে, পাড়া প্রতিবেশী, যার স্ত্রী রয়েছে,
তার স্ত্রী কেউই আমাদের সঙ্গী হবে না। তারা হয়তো আমাদেরকে বা আমাকে বা আপনাকে সেই শেষ কৃত্য অনুষ্ঠান বা শেষ কৃত্য যেখানে করা হবে সেই পর্যন্ত আমাদেরকে নিয়ে যাবে বা দিয়ে আসবে। তো সধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা, এই পথে যাত্রী আমরা সবাই। হয়তো আমি আহ আমার আগে এই পথ যাত্রা শুরু হবে, বা আপনার দুদিন পরে হবে, অথবা আপনাদের দুদিন আগে হবে, আমার দুদিন পরে হবে। কিন্তু এই পথে যাত্রা সবাই আমাদের করতে হবে, বা এই পথের যাত্রা আমাদের সকলেরই যেতে হবে। তো সাধারণ প্রাণ উপাসক উপাসিকা, এই পথের যাত্রা আমাদের সঙ্গী হবে কুশল কর্ম এবং অকুশল কর্ম। এখন এই কুশল কর্ম অকুশল কর্ম আমরা সর্বদাই প্রতিটা সেকেন্ড প্রতিটা মিনিটে আমরা করে থাকি। সেটা কুশল কর্ম হোক বা অকুশল কর্ম হোক, আমরা কিন্তু থেমে থাকি না। প্রতিটা সেকেন্ডে প্রতিটা মিনিটে আমরা এই কুশল কর্ম অকুশল কর্ম করে থাকি। কিভাবে করে থাকি? আমরা তিনটি ধারায় করে থাকি। সেটা হচ্ছে, আমরা আমাদের মনোধারে এই কুশল বা অকুশল কর্ম করে থাকি, এবং আমরা আমাদের যে মুখের ভাষা, বাৎসনিক ভাবে আমরা আমাদের এই কুশল কর্ম বা অকুশল কর্ম করে থাকি। এবং আমরা কি করি, আমাদের দেহের যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রয়েছে, অর্থাৎ আমাদের চোখ, কান, নাক, হাত, পা, যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রয়েছে, এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে আমরা প্রতিটা সেকেন্ড প্রতিটা মিনিটে কুশল বা অকুশল কর্মগুলো আমরা করে থাকি। এই তিনটি ধারের মাধ্যমে আমাদের চিত্তের মধ্যে কুশল কর্ম সংযুক্ত হয় এবং অকুশল কর্ম সংযুক্ত হয়। তো আমাদের এই তিন ধারকে প্রতিটা সেকেন্ড প্রতিটা মিনিট সজাগ চিত্তে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে আমাদের এই তিন ধারে, অর্থাৎ বাৎসরিক ভাবে যেন আমাদের অকুশল কর্মগুলো না হয়, বাৎসরিক ভাবে বা আমাদের অকুশল কর্মগুলো যেন না হয়, চিত্তের মাধ্যমে অকুশল কর্মগুলো যেন না হয়। আমাদের দেহের যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রয়েছে, এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্য দিয়ে যেন আমাদের কুশল অকুশল কর্মগুলো যেন না হয়। এটা আমাদের প্রতিটা সেকেন্ডে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে এবং সজাগ চিত্তে আমাদের থাকতে হবে। এই সজাগ চিত্ত রাখার জন্য, বা এই তিনটি দ্বার বা এই তিনটি দরজা থেকে অকুশল কর্ম যেন প্রবেশ করতে না পারে, এটাকে বন্ধ করে রাখতে হলে আমাদের সকলের অবশ্যই মেডিটেশন অথবা ভাবনা বা ধ্যান করা একান্তই প্রয়োজন। কারণ আমাদের চিত্ত যে আমরা কখনোই নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। আমাদের চিত্ত সর্বদাই সর্বক্ষণে তিনি নানা রকমের অকুশল বা কুশল কর্মে লিপ্ত থাকেন। এখন অকুশলকে বাদ দিয়ে কুশল কর্মে এই চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখার জন্য আমাদের সর্বদাই সজাগ চিত্ত রাখতে হবে। সজাগ চিত্ত রাখতে হলে, সজাগ সচেতন থাকতে হলে, চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে আমাদের ভাবনা করা বা ধ্যান করা বা মেডিটেশন করা একান্তই প্রয়োজন। এরপরে দ্বিতীয়ত, আমাদের প্রত্যেকের শীলবান হওয়া একান্তই প্রয়োজন। শীলবান না হলে সেই ব্যক্তি কখনো সেই তিনটি দ্বারকে বন্ধ করে রাখতে পারে না, অর্থাৎ অকুশল কর্ম থেকে তিনি বিরত থাকতে পারেন না। তো বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনে যারা আমরা বুদ্ধ, নিজেকে বুদ্ধ বলে পরিচয় দিই, সেখানে আমরা স্পষ্টভাবে আমাদের ত্রিপিটকে দেখতে পাই তাহারাই বুদ্ধ, যারা বুদ্ধের নির্দেশিত পথ অনুযায়ী জীবন যাপন করে, অর্থাৎ যারা অন্তত বুদ্ধের নির্দেশিত পথ অনুযায়ী, যে উপাসক উপাসিকাদের যে পঞ্চশীল রয়েছে, এই শীল অনুযায়ী জীবন যাপন করে তারা তাদেরকে নিজেদেরকে বুদ্ধ বলে পরিচয় ধারণ করতে পারে। এখন সেখানে প্রথমত যে শীলটা রয়েছে, পাণাদিপাদা ওয়েরামানি শিক্ষাবাদাং সমাধি আমি, অর্থাৎ প্রাণী হত্যা থেকে আমি সংযত থাকব বা প্রাণী হত্যা থেকে আমি বিরত থাকব। এখন সাধারণ প্রাণ উপাসক উপাসিকারা বিহারে গিয়ে শীল পালন করার পরে, বিহারে গিয়ে বসে বসে তিনি চিন্তা করলেন, আমি তো আজকে প্রাণী হত্যা করি নাই, প্রাণী হত্যা করার জন্য চেষ্টাও করি নাই, কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে যে পশু স্বরূপ আচরণ গুলো রয়েছে, সেগুলোকে যদি আমরা সজাগ সচেতন ভাবে নিয়ন্ত্রণ না করি, তাহলে কিন্তু আমরা কায়িক ভাবে প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকলেও আমরা চিত্ত দিক থেকে আমরা পশু স্বরূপ আচরণে লিপ্ত আছি বিদায় আমাদের শীল কিন্তু পরিপূর্ণভাবে
পরিশুদ্ধ হচ্ছে না, আমাদের সেই চিত্তের মাধ্যমে সেই শীলহানি হচ্ছে এবং আমরা অকুশল কর্মে লিপ্ত হচ্ছি। অর্থাৎ শুধু এখানে কায়িকভাবে প্রাণী হত্যা করা থেকে বিরত থাকার কথা শুধু উল্লেখ করা হয়নি, এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে আমাদের চিত্তের মধ্যে যে পশুস্বরূপ যে আচরণগুলো রয়েছে সেগুলোকে যেন আমরা কি করি, শেষ করে দিই বা সমাধি করে দিই, সেগুলো যেন আমাদের মাঝে বিরাজ করতে না পারে, এটা আমাদের অবশ্যই অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। তো অনেক সাধারণ প্রাণ উপাসক উপাসিকারা আছেন, বিহারে শীল গ্রহণ করার পরে তিনি যদিও প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকেন, কায়িকভাবে বিরত থাকেন, এবং সেখানে গিয়ে তিনি কি করেন, বাড়িতে তার ছেলের বউ ভালো না, তার ছেলে ভালো না, বা তার পাড়াপড়শি ভালো না, এই সব নিয়ে গল্প স্বল্প করার মধ্য দিয়ে তার চিত্তের মধ্যে সেই পারণিবাতাসী লঙ্ঘন হয়ে যায়। অর্থাৎ তার প্রতি তার রাগ, তার প্রতি তার হিংসা, এই হিংসা বা রাগ এটা পশুস্বরূপ আচরণ বলে আমরা দেখতে পাই। যার কারণে নিজের মধ্যে যে পশুস্বরূপ আচরণগুলো রয়েছে সেগুলোকে যদি আমরা পালন করতে না পারি, কখনোই সেই শীল পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারে না। এই কারণে সধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা এই তিনটি দ্বারকে বন্ধ করতে হলে আমাদের শীল পালন করা একান্তই প্রয়োজন। শীল পালন ব্যতীত বা শীল গ্রহণ ব্যতীত, শীল আচরণ ব্যতীত আমরা এই তিন ধারের মাধ্যমে অকুশল কর্মকে কখনো আমরা বিরত রাখতে পারবো না। কারণ শীলবান ব্যক্তি সর্বদাই সচেতন থাকেন, শীলবান ব্যক্তি সর্বদাই নিজের চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করেন, এবং যারা মেডিটেশন বা ভাবনা করেন তারা সর্বদাই সজাগ থাকেন। এই কারণে এই দুই মিলে আমাদের এই তিনটি দ্বারকে বন্ধ করার জন্য কাজ করে বা কাজ করতে পারে। এই মৃত্যু যখন আমরা সকলেই জানি যে আমরা এই পথের যাত্রী হব, কোন পথে? মৃত্যু পথের যাত্রী হব। যখন মৃত্যু পথে আমরা যাত্রী হব, আমাদের অহংকার, আমাদের ধন সম্পদ, আমাদের রূপ, আমাদের অট্টালিকা সবকিছু কিন্তু ফেলে যেতে হবে, সেটা আর আমাদের কোনো কাজে আসবে না। তো এই কারণে মহাকারণিক তথাগত সম্মুখ বুদ্ধ বলেছেন যে সম্পদ এবং মানুষ একে অপরের পরিপূরক। সম্পদও মানুষকে ত্যাগ করতে পারে, আবার মালিকও সম্পদকে ত্যাগ করতে পারে। এখন যা আমাদের জানতে হবে, মালিক সম্পদকে ত্যাগ করলে তার মালিকের লাভবান হবে, না সম্পদ মালিককে ত্যাগ করলে মালিকের লাভবান হবে। তো জ্ঞানী ব্যক্তিগণ, যারা মহাজ্ঞানী, তারা এইরূপ চিন্তা ভাবনা করে সবসময় জীবন ধারণ করেন। তো এখানে মহাকারণী তথাগত সম্মুখ বুদ্ধের ধর্ম দর্শন অনুযায়ী এটা বোঝাতে চেয়েছেন যে যার ধন সম্পদ রয়েছে তারও একদিন মৃত্যু হবে, মৃত্যু পথে যাত্রী হবেন। সেই ধন সম্পদ তিনি কোন ভাবে কিভাবে রেখে গেলে বা কি কাজ করলে সেই সম্পদের ফল বা সেই সম্পদ তার সঙ্গী হবে, এটা বোঝাতে চেয়েছেন। এখন সম্পদ ও মানুষকে মালিককে ত্যাগ করতে পারে, আবার মালিক ও সম্পদকে ত্যাগ করতে পারে। যেমন আমাদের যে সম্পদগুলো রয়েছে, এটা আমরা যতই কি করি, আমার 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 বলে আমরা জানি, কিন্তু এটা বুদ্ধ ধর্ম দর্শন অনুযায়ী যদি দেখি, এটা আমার একার নয়। কারণ 5 প্রকার শত্রু দ্বারা এই সম্পদ নিয়োজিত। অর্থাৎ এই সম্পদে যদি আগুন লেগে যায় বা গুদামে যদি আগুন লেগে যায়, আগুন লাগার কারণেও সম্পদ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, বা মালিককে ত্যাগ করতে পারে। আবার বন্যা হয়ে পানি উঠে সেই সম্পদ বা সেই জিনিসগুলো নষ্ট হয়ে যায়, সেই টাকাগুলো বেসে যায়, বা সেই স্বর্ণ অলংকার যদি বেসে চলে যায়, তখনও কিন্তু মালিককে সেই সম্পদ ত্যাগ করতে পারে। দুই প্রকারের শত্রু, প্রথমত আগুন শত্রু, দ্বিতীয়ত পানি শত্রু, তৃতীয়ত যে প্রচলিত আমাদের দেশে বা আমাদের মানুষের মধ্যে যেটা রয়েছে, চোর ডাকাত বদমাশ, এদের মাধ্যমেও আমাদের সম্পদ ক্ষয় হতে পারে। চোর ডাকাত এসে আমার যে সম্পদ রয়েছে সেই সম্পদটাকে ডাকাতি করে বা চুরি করে নিয়ে গেল, তখনও সম্পদ কি করলো, মালিককে ত্যাগ করে চলে গেল। তৃতীয় নাম্বার শত্রু, এটা হচ্ছে শত্রু।
চতুর্থ নম্বর শত্রু হচ্ছে আপনার সরকার। সরকার চাইলে যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো কারণে আমাদের সম্পদকে তারা অধিগ্রহণ করতে পারে, এটা সরকারের আইনগত ব্যবস্থার কারণে। তো সরকার চাইলে আমাদের সেই আইনগত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের সম্পদ তিনি নিয়ে যেতে পারেন বা অধিগ্রহণ করতে পারেন। তখনও সম্পদ কি করলো, মালিককে তিনি ত্যাগ করে চলে গেল। পঞ্চমত, আমাদের যেই ওয়ারিশ সূত্রে যারা আমাদের সম্পদের মালিক, অর্থাৎ আমার সম্পদের পরবর্তী যারা মালিক হবেন, তারা চাইলেও সেই সম্পদটাকে ওয়ারিশ সূত্রের মাধ্যমে নিয়ে তারা শেষ করে দিতে পারে বা ধ্বংস করে দিতে পারে। তখনও কি হয়, সম্পদ মালিককে ত্যাগ করে চলে যায়। এখন মালিককে সম্পদ যখন ত্যাগ করে চলে গেল, তখন মালিক কি পেল এখানে আমাদের জানতে হবে। তো মালিক এখানে যখন সম্পদ মালিককে ত্যাগ করে চলে যায়, তখন কিন্তু মালিক কিছু পেল না, বা মালিকের কোনো উপকার হলো না, বা মালিকের জন্য কোনো সুব্যবস্থা হলো না। এখন মালিক যদি চায় যে সম্পদ মালিক যদি নিজে ত্যাগ করতে জানে, তাহলে সেই সম্পদের মাধ্যমে তিনি কুশল কর্ম করে সেই সম্পদটাকে তিনি সঙ্গী করাতে পারে। অর্থাৎ আমার যে অর্থ সম্পদ রয়েছে সেটা দিয়ে আমি একটা বিহার নির্মাণ করে দিলাম। বিহার নির্মাণ করে দিলে কি হবে, সেই বিহারে ভিক্ষু সংঘ অবস্থান করবে এবং সেখানে নানা রকমের কুশল কর্ম সম্পাদন করা হবে। সেই সম্পদটাকে আমি যদিও ব্যয় করলাম, কোন কাজে ত্যাগ করলাম, এটা বিহার নির্মাণ কাজে ত্যাগ করলাম। বিহার নির্মাণ করলে কি হয়, কুশল কর্মে সঞ্চিত হয়, সেখানে নানা রকম কুশল কর্ম হবে। সেই অর্থ যদিও আমি সেখানে বা সেই সম্পদ যদি আমি ত্যাগ করেও থাকি, সেই সম্পদ আমি ত্যাগ করিনি, সেটা আমার যখন মৃত্যু যাত্রী আমি হব, সেই কুশল কর্ম আমার সঙ্গী হবে। অর্থাৎ সেই সম্পদ ত্যাগ করার মধ্যে আমার সার্থকতা রয়েছে, সেই সম্পদ ত্যাগ করার মধ্যে আমার কি রয়েছে, সুখ নিয়োজিত রয়েছে। আবার আমি চাইলে আমার সম্পদের মাধ্যমে আমি অনাথ, অসহায়, দরিদ্র মানুষকে একবেলা আহার দান করতে পারি, বা একদিনের আহার দান করতে পারি। যাদের কাপড় চোপড় নেই, শীতকালে শীত বস্ত্র নেই, তাদেরকে আমরা শীত বস্ত্র দান করতে পারি। যদিও এতে আমাদের সম্পদ বা আমাদের অর্থ আমাদেরকে ত্যাগ করে, মালিককে ত্যাগ করে, তারপরও সেই ত্যাগের মাঝে তিনি সুখ খুঁজে পাবে কখন, মৃত্যু পথের যখন একা যাত্রী হবে, তখন কিন্তু সেই কুশল কর্মগুলোই আপনার বা আমার সঙ্গী হবে। তো সম্পদ যখন মালিককে ত্যাগ করে চলে যায়, মালিকের জন্য কোনো কিছু থাকে না, বা কোনো কিছু মালিক আর পরবর্তী জীবনের জন্য বা পরবর্তী পথের জন্য কোনো কিছু পাচ্ছে না। কিন্তু মালিক ইচ্ছা করলে সেই সম্পদটাকে তার সঙ্গী করে নিয়ে যেতে পারেন। তো এই জ্ঞান, এই শিক্ষা যারা অর্জন করতে পেরেছে, তারা কিন্তু খালি হাতে কখনো এই পথের যাত্রী হননি। তারা হাতে করে নিয়ে গেছে, এই মানব কুলে জন্মগ্রহণ করে কুশল কর্ম সংগ্রহ করে কুশল কর্মে ভান্ডার হাতে করে নিয়ে গেছেন। আর যারা চিন্তা করেছেন আমার ছেলে মেয়ে আছে, আমার ছেলে মেয়ের জন্য আমি কি করব, আমার আত্মীয় স্বজন আছে, আমার আত্মীয় স্বজনের জন্য আমার করতে হবে, আমার 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 বলে এই মানব জীবনটাকে সারা জীবন কষ্টের মধ্যে নিয়োজিত করে রেখেছি, কিন্তু মৃত্যু পথে যখন যাত্রী হব, তখন আমার সঙ্গে কি হলো না, তখনও কি হলো, আমার সেই ধন সম্পদ, অট্টালিকা, সোনা স্বর্ণ গহনা, ছেলে মেয়ে, আত্মীয় স্বজন, পাড়াপড়শি, সবাইকে আমি ত্যাগ করে চলে আসব। আমার সম্পদের সম্পদ আমার সঙ্গী হলো না, আমার আত্মীয় স্বজন, আমার ছেলে মেয়ে কেউই সঙ্গী হবে না। এটা মহাকরণ তথাগত সম্মুখ বুদ্ধ বলেছেন, যারা এইরূপ চিন্তা করেন মানব কুলে জন্মগ্রহণ করে সবই আমার, আমি যা করছি আমার ছেলে মেয়ে আত্মীয় স্বজন সকলের মঙ্গলের জন্য, কিন্তু আমার জন্য আমি কি করছি, নিজের জন্য কিছু করো। নিজের যে এক জীবনের মধ্যেই আমাদের এই জীবনটা সীমাবদ্ধ নয়, পরবর্তী আমাদের জীবন আসবে, সেই পরবর্তী কুলটাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য আমাদের কুশল কর্মগুলো করতে হবে। কুশল কর্ম ধারায় আমরা সেই ভব নদী পার হতে পারবো। এই চিন্তা যারা করে তাদেরকে মহাজ্ঞানী বলেছেন মহাকারণিক তথাগত সম্মুখ সুবুদ্ধ। তো সধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা, তদ্রূপ আমরা প্রত্যেকে কিন্তু সেই পথের যাত্রী হব।
হয়তো আজ আমি কাল আপনি, বা কাল আপনি আজ আমি, এরকম আমাদের এই পথের যাত্রী আমরা হতে হবে। যখন আমরা অসুখ বিসুখে পড়ি তখন আমরা চেষ্টা করি যাতে সুস্থ হওয়ার জন্য, কিন্তু জন্ম জন্মান্তরে যে আমরা জরা ব্যাধি মরণ দুঃখ ভোগ করে যাচ্ছি, এই দুঃখ থেকে যদি আমরা একটু চেষ্টা করি সকলেই কিন্তু আমরা পার হতে পারি। কিন্তু আমরা কি করি না, সেটাকে চেষ্টা করি না, বা সেটাকে আমরা উপভোগ করার মনোবল রাখি না, যে আমাদের এই মানব জীবনটাই যেন কত সুন্দর, এই মানব জীবনটাই আমাদের ধন্য জীবন, এই জীবনের পরবর্তী জীবন আমাদের আর জীবন নয়, এই পরবর্তী জীবনে আমাদের কিছু নেই। এইরূপ চিন্তা ভাবনা করি আমরা বেশিরভাগ এই মানব কুলে বেঁচে আছি, বা পথ অবলম্বন করি, বা সময় কাটাই। তো সধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা, আমাদের প্রত্যেকের যেহেতু একদিন সবকিছু ত্যাগ করে চলে যেতে হবে, সেই ত্যাগের মধ্যে যেন কুশল কর্মগুলো থাকে, সেই ত্যাগের মধ্যে যেন সে ত্যাগময় পুণ্যের পুণ্য সঞ্চয় আমাদের আমরা হাতে করে নিয়ে যেতে পারি। পরবর্তী জীবনে যেন আমরা সুখ মানব কুলে জন্মগ্রহণ করলেও যেন আমরা সেখানে সুখ শান্তি খুঁজে পাই, দেবকুলে জন্মগ্রহণ করলেও যেন আমরা সে দেবকুলে সুখ শান্তি খুঁজে পাই, এবং যার আপায়া থেকে যেন আমরা রক্ষা পাই। এই কারণে প্রত্যেকের আমাদের কুশল কর্ম চিন্তা, কুশল কর্ম ভাবনা, কুশল কর্ম নিয়ে কাজ করা, বা কুশল কর্মে নিয়োজিত রাখা আমাদের একান্তই প্রয়োজন। আমরা প্রতিনিয়ত কর্মক্ষেত্রে অর্থ অর্জন করি বা অর্থ উপার্জন করি, কিন্তু নিজের জন্য আমরা কতটুকু পুণ্য অর্জন করি? সবই এই পৃথিবীতে আমরা সকলেই জানি সবকিছু অনিত্য। আমরা যে নিঃশ্বাসটা নিচ্ছি, এই নিঃশ্বাসটা আমরা নিতে না পারলেও আমাদের মৃত্যু হবে। আবার যেই নিঃশ্বাসটা নিলাম, এটা যদি আমি ছাড়তে না পারি, তাতেও আমার মৃত্যু। তাহলে নিঃশ্বাসের উপর বিশ্বাস নেই, এই কথাটাই সত্য। যে আমি নিঃশ্বাসটা নিলাম, সেটা যে আমি আবার পরে বের করতে পারবো, এটার উপর কোনো বিশ্বাস নেই। অর্থাৎ যে নিঃশ্বাস নিঃশ্বাস না নিলেও আমার মৃত্যু হবে, নিঃশ্বাস নিলেও আমার, নিঃশ্বাস নেওয়ার পরে সেটাকে না ছাড়তে পারলেও আমার মৃত্যু হবে। তাহলে চিন্তা করে দেখুন, এই নিঃশ্বাস, সামান্য নিঃশ্বাসটাই না নিতে পারলো আমার মৃত্যু, বা নিয়ে না ছাড়তে পারলো আমার মৃত্যু। তাহলে এই অর্থ সম্পদ, অহংকার, আমাদের যে লোভ দেশ মোহ, এইগুলো যে কত বড় ভয়ঙ্কর শত্রু, কত বড় বড় ভয়ঙ্কর আমাদেরকে এটা জ্বালাচ্ছে পুড়াচ্ছে, এটা মহাজ্ঞানী ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। যদি একবার তারা জানতে পারতো, বুঝতে পারতো, মানব কুলে জন্মগ্রহণ করার পরেও তারা অলোভ অদেশ অমোঘ জীবন যাপন করত, এবং সকলের জন্য করত, নিজের জন্য কিছু করার চেষ্টা করত। তো সধর্মপ্রাণ উপাসক উপাসিকা, যেহেতু আমরা সকলে একদিন এই পথের যাত্রী হব, সবকিছু ত্যাগ করে আমাদের চলে যেতে হবে, সেহেতু আমরা চেষ্টা করব অন্তত অকুশল কর্মকে পরিহার করে কুশল কর্মের জুড়ি যেন আমরা নিয়ে চার আপায়া থেকে রক্ষা পেয়ে আবার পুনরায় মানব কুলে অথবা দেবকুলে আমরা জন্মগ্রহণ, আমাদের পূর্ণ জীবন পেয়ে আমরা যেন নির্বাণ পথে অবলম্বন করতে পারি। এই প্রচেষ্টা সকলের মাঝে যেন আমাদের থাকে। সধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা, আমরা চাইলে এই মানব কুলে আমরা নানা রকমের কুশল কর্ম দিয়ে, আমরা কুশল কর্মের জুড়ি বড়ে আমরা হাতে নিয়ে যেতে পারি। শুধু অর্থ দিয়েই কুশল কর্ম করা সম্ভব, বা অর্থ দিয়ে কুশল কর্ম করা যায়, এটাও সত্যি নয়। কারণ মহাকর্ণিক তথাগত সম্মুখ সে বুদ্ধের ধর্ম দর্শন কালে যে কৌশল্য রাজা ছিলেন, তিনি অনেক অর্থ সম্পদের মালিক ছিলেন, একজন রাজা। কিন্তু তার চিন্তাধারা ছিল একটু ভিন্ন। তিনি মহাকারণী তথাগত সম্যক সুবুদ্ধ সহ তিনি 500 অর্হতকে তার আহ রাজপ্রাসাদে স্থান করলেন। বুদ্ধ চিন্তা ভাবনা করে দেখলেন যে আমি যদি এই ফাংটা গ্রহণ করি, তাহলে তাকে আমি পুণ্য দান করতে পারবো এবং ধর্ম দর্শন করাতে পারবো। এরূপ চিন্তা করে তিনি ফাং গ্রহণ করলেন। ফাং গ্রহণ করার পরে মহাপ্রাণিক তথাগত সম্মুখ বুদ্ধ বললেন কৌশলা রাজাকে,
যে তোমার রাজপ্রাসাদে আমি যাব, আমি তো তোমার তোমার একার জন্য বুদ্ধ হইনি, আমি তোমার একার বুদ্ধ নই, আমি সারা জীবের সকলের মঙ্গল কামনার জন্য, সকলকে ধর্ম দর্শন করার জন্য আমি এই পথ অবলম্বন করেছি। তোমার রাজগৃহে গেলে সেখানে তো যেই গ্রামের বা শহরের যারা আমজনতা রয়েছে, অর্থাৎ যারা পাবলিক রয়েছে, তাদেরকে তো তুমি প্রবেশ করতে দিবে না। তারা তো আমার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য, আমাকে দেখার জন্য, আমাকে বন্দনা করার জন্য, আমাকে শ্রদ্ধা করার জন্য তারা আসবে। তুমি কি তাদেরকে আহ মুক্ত করে তাদেরকে প্রবেশ করার অনুমতি দিতে পারবে? তাহলে আমি তোমার ফাং গ্রহণ করব। এইরূপ যখন বুদ্ধ বলল, তখন সেই রাজা চিন্তা করলেন, তিনি মহান, তিনি যখন আমার কাছে এটা আবদার করলেন, আমি এটাকে পূর্ণ করে দেব। তখন বুদ্ধকে বললেন, "হ্যাঁ, মহাকারণিক তথাগত সম্মুখ বুদ্ধ, আপনি যেভাবে বলেছেন, আগামী একদিনের জন্য আমি সকল মানুষ সেখানে, গরিব দুঃখী অসহায় সকল মানুষের প্রবেশদ্বার আমি খুলে দেব, আপনি আমার ফাং গ্রহণ করুন।" বুদ্ধ ফাং গ্রহণ করলেন। পরের দিন যখন জানতে পারলো যে রাজপ্রাসাদে মহাকারণিক তথাগত সম্মুখ বুদ্ধ আসবেন এবং ফাং গ্রহণ করেছেন, সে বুদ্ধকে দর্শন করার জন্য সেই রাজগৃহে দরজা সকলের জন্য ওপেন করে বা খুলে দেওয়া হয়েছে। সকল গ্রামবাসী বা শহরে যারা রয়েছে সকলে খুবই আনন্দিত হলেন যে বুদ্ধকে এক নজর দেখতে পাবে, দর্শন করতে পারবে। এবং কারো কারো মনে যে রাজপ্রাসাদ কিরকম কখনো দেখিনি, রাজপ্রাসাদের সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়ার আমাদের সুযোগ হয়নি বা সাহস হয়নি, এবার আমরা রাজপ্রাসাদে ঢুকে দেখতে পারবো, এরূপ চিন্তাও কেউ কেউ সেই রাজপ্রাসাদে আহ রওনা করলেন বা প্রবেশ করলেন। এরপরে মহাকর্ণিক তথাগত সম্মুখ সুবুদ্ধ এবং 500 অর্হতকে ফাং করে সেই রাজা সেখানে পিণ্ড দান করলেন এবং বুদ্ধ সেটাকে গ্রহণ করলেন। যখন সেই শহরে বা সে এলাকার বা সেই রাজ রাজার যে প্রজারা ছিল, সকলে এসে বুদ্ধকে দর্শন করলো এবং সকলে দেখলো যে অতি ভক্তি, অতি শ্রদ্ধার সাথে সেই রাজা বুদ্ধকে পিণ্ডচরণ করলেন বা পিণ্ড দান করলেন বা ছাং দান করলেন বা আহার দান করলেন, যে যেভাবে বুঝে। এরপরে সেই গ্রামবাসী একত্রিত হয়ে কি করলেন, যে মহাকারণিক তথাগত সম্মুখ বুদ্ধ, আমরা তো গরিব অসহায়, পটেগাতে থাকি, আমাদের রাজপ্রাসাদের মতো এরকম বড় অট্টালিকা আমাদের নেই, কিন্তু আমরা গ্রামবাসী সকলে মিলে আপনাকে আগামীকাল ফাং করতে চাই, আপনি বুদ্ধ সহ 500 অরহতকে আমরা ফাং করতে চাই, যদি আমাদের ফাং আপনি গ্রহণ করেন। সেই রাজপ্রাসাদে সেই প্রজাদের প্রবেশ করার সুযোগ দিয়েছেন বিদায় প্রজারা বুদ্ধের যে আচরণ বা বুদ্ধের যে গুণ বা বুদ্ধের আহ যে দর্শন তারা করার সুযোগ পেয়েছেন এবং সেই সুযোগটা করে দিয়েছেন রাজা, যার কারণে রাজার প্রতিও গ্রামবাসী অথবা প্রজারা খুবই আনন্দিত হলেন। এবং তার প্রতি যে আগে রাজাকে শেষ করে দেয়া, রাজার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকা, রাজার প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করা, যেই মনোবল ছিল প্রজাদের, সেটা আস্তে আস্তে কি হলো, তাদের মধ্যে দূর হওয়া শুরু করলো। রাজাকে সকলে কি করলো, ধন্যবাদ দেওয়া শুরু করলো, রাজার প্রতি মৈত্রী দান করলো এবং রাজাকে সাধুবাদ দেওয়া শুরু করলো। এবং মহাকর্ণিক তথাগত সম্মুখ সুবুদ্ধ দেখলেন, রাজার ফাং আমি যেহেতু গ্রহণ করেছি, সেহেতু এই প্রজাদের ফাং যদি আমি গ্রহণ না করি, তাহলে প্রজাদের মনে দুঃখ দুঃখ সৃষ্টি হবে, তাই আমি এই প্রজাদের ফাং আমি গ্রহণ করব। দ্বিতীয় দিন প্রজারা যখন মহাকর্ণিক তথাগত সম্মুখ সুবুদ্ধকে এবং সঙ্গে 500 জন অরহতকে ফাং করে পিণ্ড দান বা আহার দান করলো, সেখানে সেই প্রজারাও রাজা এবং রাজপ্রাসাদে সকল সৈন্যদেরকে সেই অনুষ্ঠানে বা সেখানে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন এবং রাজাও আসলেন।
দেখলেন গ্রামবাসীও অতি ভক্তির সাথে, অতি শ্রদ্ধার সাথে মহাকরণী তথাগত সম্মুখ বুদ্ধ এবং তার সফর সঙ্গী বা তার সাথে থাকা অর্হতগণকে সেই গ্রামবাসী সকলে মিলে পিণ্ডচরণ করলেন বা পিণ্ড দান করলেন বা স্বয়ং দান করলেন বা আহার দান করলেন। সেটা দেখে সেই রাজার মনে খুবই আনন্দ লাগলো যে আমার প্রজারাও আমার মতো দয়ালু, আমার প্রজারাও আমার মতো দানবান, আমার মতো তারাও চিন্তাশীল ব্যক্তি। মহাকারণী তথাগত সম্মুখ বুদ্ধ সহ 500 জন অর্হককে সকলে একত্রিত ভাবে এত সুন্দর ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আহার দান করেছেন এবং আমাকেও সেখানে নিমন্ত্রণ করে আমার প্রজাদেরকে সহ আমাদেরকে আহার দান করেছেন, যেটা আমি কখনো কল্পনা করিনি বা কখনো এরকম একটা পরিবেশে এসে আহার গ্রহণ করব বা আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করব বা আমার আসার সুযোগ হবে। এই গ্রামবাসী বা এই প্রজারা আমাকে এইরূপ সম্মান বা শ্রদ্ধা বোধ করে আমাকে নিমন্ত্রণ করবে, আমি কখনো কল্পনা করিনি। বা এইরূপ তারা যে মনোবল বা এইরূপ তাদের মধ্যে যে কুশল কর্ম করার চিত্ত রয়েছে, আমি কখনো জানি নাই বা জানার চেষ্টা করিনি। তো এটা দেখে রাজার মনে খুবই আনন্দ আহ ভোগ করলো রাজা। এরপরে রাজা কি করলো, পরের দিন আবার রাজা সেই বুদ্ধ এবং 500 জন অর্হত এবং সেই গ্রামবাসীকে বা সেই প্রজাদেরকে আবার নিমন্ত্রণ করে বুদ্ধকে ফাং করে তিনি আবার এভাবে পিণ্ডদান করলো। এভাবে আবার গ্রামবাসীরা পরের দিন করলো। এভাবে করতে করতে যখন 6 দিন হয়ে গেল, তখন সেই রাজা দেখতে পেলেন যে গ্রামবাসী সহ তাদের যে 6 দিনতম দিন গ্রামবাসীরা যে দান করলো, এখন গ্রামবাসীদের থেকে আমি রাজা, আমি গ্রামবাসীদের মতো এরকম আহার দান করে যদি থাকি, তাহলে তো এটা আমার কিরকম একটা আমাকে ছোট দেখায় বা আমার কাছে এটা খারাপ লাগে। আমি এর থেকে গ্রামবাসী থেকে আমি যে উত্তম দান আমি কি করতে পারি। তখন তিনি তার স্ত্রীর কাছে পরামর্শ করলো বা জানতে চাইলো। তারপরে তিনি কি করলেন, গৃহে শতম 7 দিনের মাথায় তার রাজগৃহে বুদ্ধ এবং সেখানে অর্হতগণকে ফাং করে তিনি প্রত্যেকজন অর্হতকে একটি করে হস্তি দান করলেন এবং স্বর্ণ অলংকার যে পরিমাণ রয়েছে সেগুলোকে তিনি সবকিছু দান করার প্রস্তাব দিলেন। তখন মহাকারণী তথাগত সম্মুখ বুদ্ধ বললেন রাজাকে যে কুশলা রাজা, তুমি এতদিন এই প্রজাদের প্রতি অসন্তুষ্ট, প্রজারা তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল, তুমি আমার প্রতি যেরকম শ্রদ্ধাশীল রেখে আমাকে এবং অর্হতগণকে যেরূপ তুমি স্বর্ণ গহনা তুমি দান করতে চেয়েছিলে, এইরূপ যদি তুমি প্রত্যেকটা প্রজার প্রতি তোমার শ্রদ্ধা থাকতো, প্রত্যেকটা প্রজার প্রতি তোমার যদি এইরূপ আহ দান দানময় চিন্তা ভাবনা থাকতো, এই প্রজারা কখনো তোমার বিদ্রোহী করতো না, এই প্রজারা কখনো তোমার অমঙ্গল চাইতো না, এই প্রজারা কখনো তোমার সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতো না। তাহলে আজকে তুমি যেটা আমার কাছে করলে, কিন্তু আমি বুদ্ধ আমি স্বর্ণ অলংকার দিয়ে কি করব। এইরকম চিন্তা ভাবনার মধ্য দিয়ে সেই সপ্তম দিন পার হয়ে যাবে। এইরূপ অবস্থায় মহাকারণী তথাগত সম্মুখ বুদ্ধকে ধর্ম দান করার জন্য রাজা সহ সেই প্রজাগণ সকলে অপেক্ষা করতেছে বুদ্ধ কি ধর্মদেশনা দান করেন। তখন বুদ্ধ ধর্মদেশনা দান করে না করে তিনি কি করলেন, তিনি আহ, তার সেই বিহারে চলে যাওয়ার জন্য রওনা হলেন। তখন রাজা চিন্তা করলেন যে আমরা আমাদের আচরণের মধ্যে বা আমাদের ব্যবস্থাপনার মধ্যে কোনো কিছু ভুল ত্রুটি হয়েছে মনে হয়, যার কারণে বুদ্ধ আহ, তিনি বিহারে চলে যাচ্ছেন। সেই রাজ রাজগৃহী বিহারে চলে যাচ্ছেন। এখন বুদ্ধের কাছে প্রশ্ন করলেন মহাকারণী তথাগত সম্মুখ বুদ্ধ, আমরা তো অজ্ঞে বা আমাদের যতটুকু শ্রদ্ধা আমরা সেই শ্রদ্ধা অনুযায়ী আমরা কাজ করার চেষ্টা করেছি, তারপর আমাদের মধ্যে যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকে আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করেন। আপনি কেন আমাদেরকে 7 দিন ধরে আমরা আমাদের প্রজা আমাদের এই রাজপ্রাসাদে বা আমাদের প্রজা সকলে আমরা মিলে এই দানময় কর্মগুলো বা কুশল কর্মগুলো করেছি, আপনি আমাদেরকে ধর্ম দান করুন। তখন বুদ্ধ বললেন আমি ধর্ম দান করি সকলে মঙ্গলের জন্য, কিন্তু আমি যদি ধর্ম দান করি তাহলে তোমার দুজন যে প্রজা রয়েছে তার মধ্যে একজন তার কি হবে, এই আজকেই তার আহ
জীবনযাত্রা বা তার যে যাত্রা, মৃত্যু যাত্রার পথ আজকেই তার শুরু হবে বা শেষ সমাপ্তি হয়ে যাবে। তখন বুদ্ধ সেই রাজাকে আবারও বললেন যে তোমার দুজন যে প্রজা রয়েছে, দুজনের মধ্যে একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি, তিনি চিন্তা করলেন আমি নিজে দান করতে পারিনি তাতে কি হয়েছে, আমার রাজা, আমি যার কাছে কাজ করি, আমার রাজা বা এই দেশের রাজা বা এই খানের যে রাজার কাছে আমি কাজ করি, তিনি মহৎ গুণের অধিকারী, তিনি আহ দান দান দানবান ব্যক্তি, আমি নিজে দান করতে না পারলেও তার দানময় কর্মগুলো দেখে আমি আনন্দিত হই। এবং বুদ্ধ যখন ধর্মদেশনা দান করবেন, আমি তখন সাধুবাদের সহিত এই পুণ্যময় কর্মকে আমি কি করব, সাধুবাদ দিয়ে আমরা গ্রহণ করে নেব, এই চিন্তা ভাবনা করে রয়েছেন। আরেকজন যিনি আহ রয়েছেন, তিনি কি করলেন, তিনি চিন্তা করলেন যে আমাদের রাজা এতটা পাগল যে বুদ্ধ এবং অরহতগণকে এতগুলো হস্তি দান করলো, আবার স্বর্ণ অলংকার যা লাগে তা নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তাব দিল, আবার এই জনগণকে এভাবে তিনি আহার দান করার ব্যবস্থা করলো, আবার জনগণের যা কিছু সমস্যা তিনি দেখবেন তাও বললো। তাহলে আমাদের রাজগৃহে আর কি থাকলো, এতগুলো হস্তি যদি আমাদের রাজগৃহে থাকতো, হাতি যদি থাকতো, আমরা যুদ্ধ করে আরো আরো এলাকা আমরা দখল করতে পারতাম, আমাদের মধ্যে যদি আরো স্বর্ণ অলংকার অর্থ সম্পদ শক্তি থাকে, তাহলে আমরা আরো অনেকগুলো জায়গা বা স্থান আমরা যুদ্ধ করে দখল করতে পারবো। এই রূপ চিন্তা করে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি কি করলেন, তার মনের মধ্যে দুঃখ পোষণ করলেন। এটা এটা বুদ্ধ জানতে পারলেন। এবং বুদ্ধ যখন রাজাকে এই কথাগুলো বললো, রাজা তখন তার রাজগৃহে আবার ফিরে আসলেন। ফিরে এসে তিনি তার দুইজন বাহাত এবং ডানহাত দুজন প্রজাকে ডেকে নিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ প্রজাগণ, আমি যে এই আমি এবং আমার এইখানের প্রজারা যারা রয়েছে 7 দিন ধরে মহাকরণী তথাগত সম্মুখ বুদ্ধ এবং অরহতগণকে আমরা যে আহ পিণ্ড দান করেছি বা স্বয়ং দান করেছি বা আহার দান করেছি, এটা তোমাদের দৃষ্টিতে তোমরা কিরূপ দেখো? প্রথম একজন বললেন যে আমারও খুব ইচ্ছা ছিল আমিও দান করব, আপনার মতো যদি আমার এই দানবান শক্তি থাকতো বা আমার যদি এরকম অর্থ সম্পদ থাকতো, আমিও এইরূপ দান করতাম, আমিও এরূপ দান করার চেষ্টা করতাম। আমি নিজে দান করতে পারি নাই, তাতে কি হয়েছে, আপনার দানময় কর্মগুলো দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি এবং আমি সাধুবাদের সহিত এই দান পুণ্য কর্মকে আমি গ্রহণ করব, এরকম চিন্তা ভাবনায় আমি রয়েছি। আরেকজনকে যখন জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি বললেন যে আপনি তো রাজা, আপনি যাহাই করেন না কেন তাহাই সঠিক, আমরা তো প্রজা, আমরা যদি সঠিক কথাও বলি তারপরও আপনার যদি সন্তুষ্ট না হয়, আমার কর্তন অর্থাৎ আমার গলা কাটা যাবে। তো আপনি যদি আমাকে অনুমতি দেন বা আমাকে যদি যে কর্তন কাটবেন না, বা আমাকে যদি আপনি সে অনুমতি দেন বা কথা বলার যদি সুযোগ দেন, হয়তো আমি আপনাকে কিছু পরামর্শ দিতে পারি। রাজাকে বললেন প্রজা দ্বিতীয় জন। তখন রাজা বললেন, তুমি যদি ভুলও বলে থাকো, তোমার কর্তন তো দূরের কথা, তোমাকে কেউ স্পর্শ করবে না, তুমি নির্ভয় নির্দ্বিধায় তুমি আজকে এই পুণ্যময় আহ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি দিনে তুমি আমাকে বলতে পারো, বা তুমি আমার প্রজা হলো, তুমি আমাকে সেই উপদেশমূলক হলেও সেই কথাগুলো তুমি আমার কাছে উপস্থাপন করতে পারো। এরপরে সেই প্রজা কি করলো, তখন রাজাকে বলল যে আপনি 7 দিন ধরে প্রজাদের সাথে মিলেমিশে এতগুলো অর্থ সম্পদ ব্যয় করে এতগুলো মানুষকে আপনি আহার দান করলেন, ভিক্ষু সংঘ, বুদ্ধ এবং সেই প্রজা এতগুলো মানুষের সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে এতগুলো আহার দিয়ে আপনি যে অর্থ সম্পদ ক্ষয় করলেন, তারপরে আবার সেই 500 হস্তি বা হাতি আপনি দান করলেন, এবং স্বর্ণ অলংকার হীরা তামা যা আছে তা যত ইচ্ছা তত নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন। আবার প্রজাগণের যত সমস্যা আছে তা আপনি পরবর্তী সময় দেখবেন বলে আপনি প্রস্তাব দিলেন। এতগুলো যদি আপনি সবকিছু একা দেখেন, অর্থ সম্পদ আপনার ধ্বংস হয়ে যাবে, অর্থ সম্পদ আপনার শেষ হয়ে যাবে। এরপরে আপনি যখন আপনার শত্রুরা আপনার প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করবে, তাদেরকে দমন করার জন্য আপনার হাতে আর কিছু থাকবে না, আপনি কিন্তু তখন পরাজিত হয়ে রাজা থেকে আপনি
প্রজায় পরিণত হবেন। আমি চাই না আমার রাজা, আমি যার কাছে থাকি, আমার রাজা প্রজা হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরুক। যার কারণে আজকে যে আপনি এই 7 দিন ধরে যে আপনি এই কাজগুলো করলেন, সেটা আমার কাছে আহ আমি মনে করি খুবই ক্ষতিকর হয়েছে, এবং আমাদের রাজপ্রাসাদের জন্য খুবই খুবই ক্ষতি হয়েছে বলে তিনি চিন্তা করলেন। যার কারণে আমি একটু আনন্দিত হইনি, আমি একটু আহ আজকে এই কর্মকাণ্ড দেখে আমি একটু কি আনন্দিত হইনি, এবং আমি দুঃখে, আমি দুঃখান্বিত হয়ে এই কথাগুলো বলার সুযোগ পাইনি বা সাহস করিনি। যেহেতু রাজা আপনি বলার সুযোগ দিয়েছেন, সেহেতু আমি আপনাকে বললাম। তখন রাজা কি করলেন? তখন রাজা তাকে বললেন যে দেখো, তোমার নিজের সম্পত্তি নয়, অন্যের সম্পদ দান করা দেখে বা অন্যের সম্পদ দানের কর্মগুলো করা থেকে, পুণ্য কর্মগুলো করে সেই অর্থ সম্পদ ব্যয় করা দেখে তুমি সন্তুষ্ট হতে পারোনি, তুমি সেটাকে কি পুণ্য অর্জন করতে পারোনি, সাধুবাদের সহিত তুমি গ্রহণ করতে পারোনি। তাহলে তুমি কতটা অদ্ভুত বা কতটা মূর্খ, কতটা নির্বোধ, সেটা একমাত্র মহাকারণিক তথাগত সম্যক বুদ্ধ তোমাকে ধর্ম দান করতে পারে। এবং আমি মনে করি এই আমার রাজপ্রাসাদ এবং প্রজাদের মাঝে এইরূপ চিন্তা ভাবনা নিয়ে যারা থাকে, তারা কখনই সৎ মানব হতে পারে না। অসৎ মানুষ, যাদের দ্বারা আমার রাজপ্রাসাদ এবং আমার এই প্রজাদের ক্ষতি হতে পারে। ততরূপ তোমাকে আজকে থেকে এই রাজপ্রাসাদ থেকে ম- তোমার যে স্থান, সে স্থান থেকে পরিহার করিলাম, তুমি এই রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যেতে পারো। কারণ আমার রাজপ্রাসাদে যারা অসৎ ব্যক্তি, তাদেরকে আমার রাখার কোনো যৌক্তিকতা নেই, তুমি আসতে পারো। এবং দ্বিতীয় জন, যে প্রথম জনকে জিজ্ঞাসা করলেন, যে প্রথম জন তিনি খুশি হয়ে তিনি সাধুবাদের সহিত এই দানময় কর্মগুলোকে তিনি গ্রহণ করতে চেয়েছেন। তাকে কি করলেন? মহাকারণিক তথাগত সম্মুখ বুদ্ধ সহ 500 জন অর্হত এবং প্রজাগণকে, যে কয়দিন ধরে সেই রাজা তার রাজগৃহে যেভাবে দান করেছেন বা দান করার সুযোগ সৃষ্টি করেছেন, সেইরূপ সেই প্রথম প্রজাকে তিনি দান করার সুযোগ দিয়েছেন। এবং 7 দিন ধরে তাকে রাজা হিসাবে সেই রাজ্যে ঘোষণা করলেন যে তিনি সাধুবাদ ব্যক্তি, তিনি মহাজ্ঞানী, তিনি নিজের অর্থ না থাকলেও অন্যের দানময় কর্মগুলো দেখে তিনি সাধুবাদের সহিত সেই কুশল কর্মকে তিনি গ্রহণ করার কারণে তিনি একজন মহান সাধুবাদ ব্যক্তি এবং সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য, তিনি একজন মহান জ্ঞানী ব্যক্তি। তার কারণে আমি রাজা হিসাবে তাকে 7 দিন এই রাজপ্রাসাদে দায়িত্ব দিলাম, এবং এই 7 দিন এই মহাকারণী তথাগত সম্মুখ বুদ্ধ সহ 500 জন অর্হত এবং এই প্রজা, সকল প্রজাগণকে আমি যে রূপ দান করেছি, তার ইচ্ছা মতো তিনি দান করার তাকে সুযোগ করে দিয়েছেন। এবং 7 দিন ধরে তিনিও কি করলেন? সেই রাজার মতো সেই প্রজাও তিনি রাজা হয়ে 7 দিন রাজা হয়ে তিনি দান করলেন। এবং দান করার পরে মহাকরণী তথাগত সম্মুখ সুবুদ্ধ ধর্ম দেশনা করলেন। ধর্ম দেশনায় এই ভাবে বলেছেন যে যারা অজ্ঞানী, মূর্খ, তারা কখনই কি করতে পারবে না? ধর্ম দর্শন করতে পারে না। তারা কখনই নিজেও দান করবে না, এবং অন্যের দানময়, শীলময়, ভাবনাময়, দেশনাময় কুশল কর্মগুলো দেখেও তারা কখনোই সন্তুষ্ট হবে না। এই কারণে তারা কখনো মানবকুল থেকে উপর স্তরে কখনো যেতে পারবে না। মানবকুলের জীবন শেষ হলে তারা চার আপায়ে গমন করবে। চার আপায়ায় দুঃখ ভোগের কোনো শেষ নেই। চার আপার মধ্যেও তারা সবচেয়ে নিম্ন স্তরে তাদের জীবনযাপন হবে, সেখানে দুঃখ ভোগ করতে হবে। এবং যাহারা নিজে দান না করেও, নিজের অর্থ না থাকার পরেও অন্যের শিলময়, ধানময় পুণ্য কর্মগুলো দেখে সাধুবাদের সহিত তারা সেই পুণ্যকে অর্জন করতে পারে, সাধুবাদের সহিত সেই পুণ্যকে অনুমোদন করতে পারে, তারাই মহাজ্ঞানী, তারাই এই মানব কুল থেকে আরো উপর স্তরে উঠতে পারবে এবং নির্বাণ পথের অবলম্বন বা নির্বাণ পথে অগ্রসর হতে পারবে বলে মহাকরণী তথাগত সম্মুখ বুদ্ধ ধর্ম দেশনা করলেন। এবং মহাকরণী তথাগত সম্মুখ বুদ্ধ আরো ধর্ম দেশনা করলেন যে
পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তাহাই অনিত্য, শুধুই নিত্যর মধ্যে রয়েছে কুশল এবং অকুশল। তুমি যেখানেই যাবে তোমার ছায়ার স্বরূপ এই কুশল আর অকুশল তোমার সঙ্গী হবে। তোমরা চাইলে কুশল কর্মকে সঙ্গী করতে পারো, তোমরা চাইলে অকুশল কর্মকে সঙ্গী করতে পারো। অকুশল কর্মের মাধ্যমে চার আপায়ায় গমন করতে হবে, কুশল কর্মের মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে তোমরা সুখময় শান্তময় মঙ্গলময় জীবনের অধিকারী হবে এবং ধর্ম দর্শন পাবে, এবং সেই ধর্ম দর্শনের মধ্য দিয়ে তোমরা নির্বাণগামী নির্বাণগামী পথ অবলম্বন করতে পারবে। এখন এইভাবে যখন মহাকরণী তথাগত সম্মুখ বুদ্ধ ধর্ম দেশনা করলেন, তখন সকলে সাধুবাদের সহিত সেই পুণ্য কর্মগুলো অনুমোদন করে তারা আনন্দিত হলেন। এবং সেই একজন যে প্রজা রাজপ্রাসাদ থেকে তিনি বের হয়ে যেতে হয়েছেন, তিনি কি করলেন, সেই দুঃখে তিনি চিন্তা ভাবনা করে তিনি কি করলেন, মৃতপথের যাত্রী হলেন। এবং মৃতপথের যাত্রী হওয়ার পরে তার রাজপ্রাসাদ, যে রাজপ্রাসাদকে নিয়ে চিন্তা করেছেন, সেই রাজপ্রাসাদও তার সঙ্গী হয়নি। তার ছেলে মেয়ে আত্মীয় স্বজন ধন সম্পদ কোনো কিছুই সঙ্গী হয়নি। তার সঙ্গী হয়েছিল অন্যের দানময় শীলময় কুশল কর্ম দেখেও তিনি যে পুণ্য অর্জন করতে পারেনি, তার মধ্যে যে দুঃখ অনুভব হয়েছিল, তার মধ্যে যে অকুশল চিন্তা চেতনা হয়েছিল, সেই অকুশলের বান্ডার হাতে করে নিয়ে তিনি চার আপায়ায় গমন করেছিলেন। সেই চার আপায়ায় গমন করে তিনি এমন রূপে জন্মগ্রহণ করলেন, যে রূপে জন্মগ্রহণ করার পরে তার তার দেহ হয়েছে অনেক বড় বিশাল, কিন্তু তার মুখ হয়েছে যে আমরা কাপড় সেলাই করে সূর্যের মুখের মতো ছোট। সারাদিন ক্ষুধা লাগে, সারা সারা জীবন ক্ষুধা লাগে, যতই তিনি খাবার গ্রহণ করুক না কেন তার কখনই সন্তুষ্টি হয় না। এই রূপ সুরূপে তিনি তিনি জন্মগ্রহণ করে সেখানে দুঃখ ভোগ করতে লাগলেন। এবং যে ব্যক্তি রাজার যে ধন সম্পদ বা নিজের ধন সম্পদ না থাকার পরও রাজা এবং প্রজাদের সেই দানময় শিলময় কুশল কর্মগুলো দেখে যিনি নিজেকে সাধুবাদ দিয়ে সেই কুশল কর্মকে অর্জন করতে পেরেছিলেন, সেই প্রজা মৃত্যু গ্রহণ করার পরে তিনি তুষিদা স্বর্গে তিনি উৎপন্ন হয়েছিলেন। সেখান থেকে সেখানে তিনি সুখময় শান্তিময় মঙ্গলময় জীবনের অধিকারী হয়েছিলেন। তো সাধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা, এই গল্প থেকে বা এই জাতক থেকে আমরা এইটুকু শিক্ষা অর্জন করতে পারি যে মহাকারণিক তথাগত সম্মুখ বুদ্ধের ধর্মদেশনা অনুযায়ী আমাদের যা কিছুই আছে সবকিছু অনিত্য, কিন্তু আমরা যা কিছুই করছি তার মধ্যে কুশল এবং অকুশল কর্ম হচ্ছে আমাদের নিত্য সঙ্গী এবং আমাদের সাথে যাবে আমাদের ছায়ার মতো। এখন কুশল কর্ম যদি আমরা নিই, সেটা চারা পায়ে আমাদের গমন করতে হবে। অকুশল কর্মকে যদি আমরা আমাদের যাত্রা পথে সঙ্গী করে নিই, তাহলে আমরা এই মানব জীবন আমাদের সার্থক হবে এবং আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য নির্বাণে আমরা গমন করার জন্য আরো পথ আমরা অবলম্বন করতে পারবো বা আরো এগিয়ে যেতে পারবো, বা অনেক দূর আমরা এগিয়ে যেতে পারবো। তো সধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা, যেহেতু আমরা সবাই সেই পথের যাত্রী, সেহেতু আমাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য রাখা উচিত আমি নিজের জন্য কি করছি প্রতিনিয়ত, আমি নিজের জন্য কি করছি প্রতিনিয়ত, আমি যে কাজ কর্মগুলো করি, আমি যে কথাগুলো বলি, আমি যে প্রতিনিয়ত যে আচরণগুলো করি, এই আচরণের মাধ্যমে কেউ অসন্তুষ্ট হলো কিনা, আমার কথার কারণে কেউ অসন্তুষ্ট হলো কিনা, আমার যে আচরণ বা আমার যে কথাবার্তা, আমার যে ব্যবহার, এই কারণে কারো অসন্তুষ্ট হলো কিনা, কোনো অকুশল কর্ম সৃষ্টি হলো কিনা, কোনো অকুশল কর্ম আমি করে ফেললাম কিনা, প্রতিটা সেকেন্ড প্রতিটা মিনিট আমাদের এভাবে সজাগ থাকতে হবে। এবং অকুশল কর্মকে সেই বেড়াজাল দিয়ে আটকিয়ে রেখে শীল ভাবনার মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনকে অতিবাহিত করতে হবে। এবং সেইখানে কুশল কর্মকে আমরা বান্দার রূপে গ্রহণ করে আমরা জুড়ি নিয়ে সেই যাত্রী পথে যেন আমরা নিয়ে যেতে পারি। এই রূপ চিন্তা ভাবনা করে সকলে যেন আমরা বাকি জীবনগুলো পার করতে পারি, বাকি জীবনগুলো আমরা বা বাকি সময়গুলো আমরা সেভাবে কাটাতে পারি। তো সধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা, ছেলে মেয়ে আত্মীয় স্বজন ধন সম্পদ রূপ সবকিছুই আমাদের অনিত্য, সবকিছুই আমাদের পরিত্যাগ করে যেতে পারে বা আমাদের ত্যাগ করে যেতে পারে, বা আমরাও তাদেরকে ত্যাগ করে যেতে পারি। কিন্তু কে ত্যাগ করলে, কার ত্যাগের মাধ্যমে আমাদের সুখ শান্তি সমৃদ্ধি আসবে, সেটা বুদ্ধের ধর্ম দর্শন অনুযায়ী যদি বলি, তাহলে আমি
যে বলেছে নিজে যদি ত্যাগ করতে পারি, সে ত্যাগের মধ্যে সে কুশল কর্ম মধ্যে যদি হয়, সেটাকে আমরা কি কুশল কর্মের কারণে সেই ত্যাগের ফল আমরা পাবো। এবং অকুশল কর্মের ফলের মাধ্যমে আমরা অকুশল ফলের সেই ফলটা আমাদের ভোগ করতে হবে। তো আমাদের এখন জানতে হবে কুশল কর্ম নিলে ভালো না অকুশল কর্ম নিলে ভালো। এবং সধর্মপ্রাণ উপাসক উপাসিকা, এই চিন্তা ভাবনা করে প্রতিনিয়ত আমরা যেন আমাদের জীবনযাপন করি। প্রতি সেকেন্ড প্রতিটা মিনিট যেন আমরা নিজেকে সজাগ সচেতন রাখি, যাতে আমাদের দ্বারা কোনো অকুশল কর্ম সৃষ্টি না হয়। সবসময় যেন আমরা কুশল কর্মে পরিণত হতে পারি, কুশল কর্ম চিন্তা করি, কুশল কর্ম ভাবনা করি। আমাদের মধ্যে আমাদের চিত্তের মধ্যে যে লোভ দেশ মোহ রয়েছে, সেগুলোকে যেন আমরা সমাধি করতে পারি। আমাদের মধ্যে যে পশুসুলভ আচরণগুলো রয়েছে, সে আচরণগুলোকে যেন আমরা পরিহার করতে পারি। আমাদের মধ্যে যে আমাদের মধ্যে যে অসন্তুষ্ট স্বরূপ আচরণগুলো রয়েছে, আমাদের মধ্যে যে অন্যের প্রতি বা অন্য কারের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া, অন্য কারের প্রতি যে আহ, মনোমালিন্য হওয়া, এই সকল রূপ হচ্ছে এটা বৌদ্ধ ধর্ম দর্শন অনুযায়ী যদি আমরা দেখি পশু সব আচরণ, এই আচরণগুলো থেকে আমরা যেন বেরিয়ে আসতে পারি। সর্বদাই সকলের প্রতি যেন আমরা মৈত্রী দান করতে পারি, সর্বদাই সকলকে নিয়ে যেন আমরা বাঁচতে পারি, সর্বদাই সকলকে নিয়ে যেন আমরা চিন্তা করি, সর্বদাই সকলকে নিয়ে যেরূপ আমরা ভালো থাকার চেষ্টা করি, সেরূপ নিজের জীবনকে যেন আমরা গঠন করতে পারি শীল সমাধি প্রজ্ঞার মাধ্যমে। তো সধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা, এই পথের যাত্রী আমরা সকলেই, পথের যাত্রী হলেও আমরা সকলে যেন সেই কুশল কর্ম ঝুড়িটা হাতে করে নিয়ে যেতে পারি, এবং সেই ঝুড়ির মধ্য দিয়ে আমাদের পরবর্তী জীবনকে আমরা যেন উত্থাপন করতে পারি। এই পৃথিবী মানব জীবনে আমরা যখন পৃথিবীতে এসেছি, এই পৃথিবীটা হচ্ছে মাটি, এবং আমরা হলাম কর্ম, আমরা হলাম যারা কাজ করে আর কি, আমরা আমরা হলাম কর্মকার। এবং আমরা যে কাজগুলো করি, সেই কাজের ফল আমরা একদিন পাবো। সেই চিন্তা ভাবনা করে আমরা সকলে যেন আমাদের জীবনকে সুন্দরভাবে সাজাতে পারি। আমাদের জীবনের এই বাকি সময়গুলো, বাকি যে আহ এখন আমরা বেঁচে আছি, আমাদের যে কয়টা বছর আমরা বেঁচে থাকি, সেই কয় বছর যেন আমরা কুশল কর্মের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখি, সর্বদাই যেন কুশল কর্ম চিন্তা করি, সর্বদাই যেন সকলকে নিয়ে আমরা মৈত্রী দান করতে পারি। এই চিন্তা ভাবনার মধ্য দিয়ে সর্বদাই আমরা কুশল কর্মগুলো করে যেন কুশল কর্মের ঝুড়িটা হাতে করে নিয়ে যেতে পারি। এই ছাড়া, এটা ব্যতীত আমাদের সাথে কেউ যাবে না। যতই অর্থ সম্পদ ধন সম্পদ ছেলে মেয়ে এই সেই যতই থাকুক, এই নিয়ে চিন্তা করে যতদিন আমরা থাকবো, ততদিন আমাদের আসক্তি আমাদেরকে ধ্বংস করে দিবে। ততদিন এই আসক্তির মধ্যে আমরা বন্দী থাকবো, ততদিন নিজের জন্য নিজের চিত্তকে জাগ্রত করতে পারবো না। নিজের চিত্তের মধ্যে কুশল কর্ম আমরা আহ আহ, কুশল কর্মকে আমরা সা- সাজাতে পারবো না, কুশল কর্মকে আমরা কি করতে গ্রহণ করতে পারবো না। তো সাধারণ প্রাণ উপাসক উপাসিকা, সর্বদাই চিন্তা করতে হবে যে আমি এই পৃথিবীতে এসেছি একা, আমি ফিরে যাব একা, শুধু সঙ্গী হবে আমার কুশল আর অকুশল কর্ম। এবং অকুশল কর্মকে পরিহার করে কুশল কর্ম যেন নিয়ে যেতে পারি। কারো উপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজে নিজে নিজের উপর নির্ভরশীল হয়ে শীল সমাধি প্রজ্ঞা দিয়ে জীবনকে গঠন করুন। এই বলে আজকের যে যাত্রী নাম বিষয় দিয়ে যে ধর্ম দেশনা বা ধর্ম আলোচনা, এখানে আমি সমাপ্তি করছি। জানি না কতটুকু আপনাদেরকে বোঝাতে পেরেছি। অগোছালো ভাবে যদিও আলোচনাটা আজকে আলোচনা করেছি, যতটুকু ভাবে সম্ভব ততটুকু আলোচনা করেছি। আমার মেধা বা আমার শিক্ষা যতটুকু সম্ভব আমি আপনাদের মাঝে উত্থাপন করার চেষ্টা করেছি। তো সধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা, এই আলোচনার মধ্য দিয়ে যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি থাকে, সেগুলোকে পরিহার করে যেগুলোকে গ্রহণ করলে আপনার জীবনে মঙ্গল আসবে, আপনার জীবনে পরিপূর্ণতা আসবে, সেগুলোকে আপনার গ্রহণ করবেন। এবং যেগুলো গ্রহণ করলে আপনার বিপদ হতে পারে, বা যেগুলো গ্রহণ করার যোগ্য নয়, সেগুলোকে সর্বদা গ্রহণ করবে, ত্যাগ করবেন। সেটা আমার কথা হোক বা যার কথা হোক, মহাকারণী তথাগত সম্যক বুদ্ধ বলেছেন যে আমি বলেছি বিদায় সবকিছু এটা গ্রহণ করা যাবে না, আমি করতে বলেছি বিধায় সবকিছু তোমরা করো না। নিজেদের মধ্যে চিন্তা করো, চেতনা চিন্তা চেতনার মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো। তো সাধারণ প্রাণ উপাসক উপাসিকা, আপনারা ততরূপ চিন্তা ভাবনার মধ্য দিয়ে নিজেদের জীবনকে নিজেরা কিভাবে এর থেকে উন্নত জীবন যাপন করতে পারেন, পরবর্তী জীবন যেন সুখময় শান্তিময় মঙ্গলময় জীবনের অধিকারী হন, ধর্ম দর্শন যেন করতে পারেন, এটা আপনাদের সাজানো বা আপনাদের কর্ম বা আপনাদের কর্ম অনুযায়ী কর্মের ফল আপনারা পাবেন। সেই কর্মফলগুলো আপনারা নিজেরা বপন করবেন, অন্য কেউ বপন করতে পারবে না, বা বীজ রোপণ করার কোনো সুযোগ নেই। তো
আজকে যারা আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সাধারণ স্টাডি আইটিএস এর জুম ভার্চুয়াল প্রোগ্রামে সরাসরি সংযুক্ত রয়েছেন এবং ফেসবুক লাইভ আইটিএস পেজ, ইউটিউবে যারা আজকে অনুষ্ঠানটি শ্রবণ করেছেন, সকলের নিরোগ দীর্ঘায়ু কামনায় পুনরাশি দান করে আজকের আলোচনার বিষয় যাত্রী নামক এই ধর্মদেশনা বা ধর্ম আলোচনা আমি এখানেই সমাপ্তি করছি। সকলকে অসংখ্য সাধুবাদ। শুভরাত্রি। সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তেকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। যাত্রী অত্যন্ত ছোট্ট শব্দ, কিন্তু এর গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। একজন যাত্রী কিসের যাত্রী, কিভাবে চলতে হবে, কিভাবে জীবন যাপন করতে হবে, পূজনীয় ভান্তে এতক্ষণ পর্যন্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এতে আমাদের অনেক অনেক কিছু শিক্ষণীয় বিষয় আছে। পূজনীয় ভান্তের আবারও নিরোগ দীর্ঘায়ু কামনা করছি। বন্দনামান। এখন পুণ্য উৎসর্গ আমাদের পরলোকগত জ্ঞাতিগণের সদ্গতি কামনা করে এবং যারা দুর্ঘটনায় রোগে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের সুস্থতা কামনা করে এখন পুণ্য উৎসর্গ করবেন উপাসিকা মমতা বড়ুয়া মহাদয়া দিদিকে নমস্কার জানাচ্ছি। আমি সর্বপ্রথমে তথাগত গৌতম বুদ্ধ চরণে বন্দনা এবং ভান্তেদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ বন্দনা এবং উপাসক উপাসিকাদের আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি পুণ্যদান অনুমোদন করছি। ইদাং নো ইয়াতিনাং ওতো সুকিতা হন্তু ইয়াতায়ো ইদাং নো ইয়াতিনাং ওতো সুকিতা হন্তু ইয়াতায়ো ইদাং নো ইয়াতিনাং ওতো সুকিতা হন্তু ইয়াতায়ো উন্নমে উদকাং ভট্টং ইয়াতা নিন্নাং পাততি एवमेव इतो दिन्नां पेतानां उपकापति यथा वारी बहापूरा परिपूरन्ति सागरम् एवमेव इतो दिन्नां पेतानां उपकापति एतावता च अयं मे हि सम्पदं मे सम्पदं सब्बे देवा सब्बे सत्ता भूता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्ध्या आकदट्टस्सा बुम्मट्टा देवनागा महितिका पुण्यन्तां अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं चिरं रक्षन्तु बुद्धदेशनं चिरं रक्षन्तु मां परं इमेना पुयकम्मेना वामि बाला समागमो सतं समागमायोतु यावनिब्बानं पत्या idang me danang idang me silang idang me puyang asabakavang nibbanasta paccayo hotu bhavatu dittatu sadhu সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় ভান্তে এতক্ষণ পর্যন্ত যে যাত্রী সম্পর্কে বলেছেন, যে মূল্যবান দেশনা করেছেন, তার এই আলোকে অভিমত ব্যক্ত করবেন। এখন আমাকে একটু দিয়ে দিন, আমি বলে দিন। হ্যাঁ, দিদি, হ্যাঁ বলেন বলেন দিদি। ভান্তে বন্দনা নেবেন। আজকের আপনার দেশনা খুব ভালো লাগলো। আমার বারবার একটা ফোন আসছে, তো এই যাত্রী সম্বন্ধে এটা যদি একটু বলে দেন, যে কোনো বই কোনো গল্প থেকে কোনো সূত্রপাত একটু দিয়ে দেন, তাহলে আমি কোনো বইয়ে পাওয়া যায় নাকি এটা। এটা আমরা আমাদের যে রাখাইন ত্রিপিটক রয়েছে এখানে এত আপনি বাংলাতেও পাবেন। জাতক যে
জাতক বলে মনে হয় সম্ভবত, ওটা যে গল্পগুলো জাতক ওইখানে বাংলায় কত নম্বরে আছে জানি না, কিন্তু আমাদের যে রাখাইন ত্রিপিটকে যে জাতকগুলো রয়েছে সেখানে আপনি 177 77 নাম্বার জাতকে আপনি পাবেন। এখন বাংলাটা দেখতে হবে এটা কত নম্বরে আসে। কৌশলা রাজার কৌশলা রাজা সম্পর্কে ওইখানে শুধু একটা না, ওইখানে 3টা জাতক লেখা আছে কৌশলা রাজা সম্পর্কে। এবং তিনি এত দানবান হয়েও শেষ সময় তিনি রাস্তার পাশে এক ছোট একটা ঝুপড়িতে তার জীবন মানে পরিহার আহ জীবনযাত্রী তিনি হয়েছিলেন। এই কৌশলা রাজা তিনি এত দানবান হয়েও তার পূর্বের যে অকুশল কর্মের পরিহারের কারণে তিনি শেষ সময় এসে তিনি রাস্তার পাশে একটা ঝুপড়িতে তার জীবনের শেষ সমাধি, অর্থাৎ জীবনের মানে মৃত্যুর যাত্রী হয়েছে। এই বিষয়টাও আরো একটা এটার আলোচনা রয়েছে। কেন কেন তিনি এভাবে এত কিছু দান করার পরও কেন তিনি এভাবে মৃত্যুবরণ করলেন বা শেষ যাত্রী তিনি হয়েছেন, এটাও বিষয় রয়েছে। এটা 100 সম্ভবত এটা 77 78 এই দুইটার মধ্যে মনে হয় রয়েছে। আপনি যদি আপনি দেখেন ইসে বাংলা ত্রিপিটক এটা আপনি দেখতে পারেন। আমরা তো বাংলা ফলো করি না যেহেতু, যার কারণে এটা সঠিক আমি বলতে পারবো না। তো এখানে আপনি জাতকের মধ্যে আপনি দেখতে পাবেন কৌশলা রাজার বিষয়ে যে জাতকগুলো রয়েছে হয়তো কোশল সেগুলোর মধ্যে কোশল দেখতে রাজা, পাবেন। হ্যাঁ কুশল রাজা। কৌশলা রাজা, হ্যাঁ হ্যাঁ কৌশলা রাজা, এই রাজা সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। আপনি সেটা লিখে রাখতে পারেন। 177 78 এই দুইটার মধ্যে একটার মধ্যে থাকবে। ঠিক আছে ভান্তে, আমি হ্যাঁ পরে সাধু সাধু। আমি, হ্যাঁ, আমি আজকে ঠিক বন্দনা আছে। নিচ্ছি, আমার ফোন আসছে বারবার। বন্দনা নেবেন ভান্তে। হ্যাঁ সাধু সাধু। সাধু সাধু সাধু, ধন্যবাদ দিদিকে। এখন অভিমত ব্যক্ত করবেন কলকাতা থেকে ধীমান বড়ুয়া দাদা। আমরা বড় দাদার থেকে পরে শুনবো। আজকের সদ্ধর্ম আলোচনার মাধ্যমে ITSS এর সৌজন্যে অমৃতময় অপ্রমেয় ধর্মদান করলেন কুয়াকাটা শ্রীমঙ্গল বৌদ্ধ বিহারের উপাধ্যক্ষ পূজনীয় ইন্দ্রবংশ থেরো ভান্তে। ভান্তের খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা জন্য আমরা ITSS এর পক্ষ থেকে ভান্তেকে বন্দনা ও ভান্তের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই। এখন চিবোদ্দান মাস চলছে। এই চিবোদ্দান মাস প্রায় 23 দিন চলছে, আরো কিছুদিন বাকি আছে। এই মহা চিবোদ্দানে আমরা খুবই মহা গুরুত্বপূর্ণ এবং এই চিবোদ্দান মাসে কি অপূর্ব অমৃতবাণী, মহামূল্যবান আলোচনা, ন্যায্য যুক্তি সঙ্গত সদ্ভালোচনা আলোকপাত করলে পূজনীয় ভান্তে, ভান্তের প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। ভান্তে যখন এই আলোচনা করেন আমাদের খুবই আমাদের জীবনে খুবই কাজে লাগে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত আমাদের ব্যবহারিক জীবনে এবং কুশল কর্ম করার অগ্রসর পথে ভান্তের এই দেশনা, ভান্তের এই দেশনাগুলো যদি আমরা ঠিক ভাবে বুঝতে পারি। ঠিক আছে, দুঃখিত। হ্যাঁ বলেন দাদা। আমরা এখন চলে যাব রাঙ্গামাটি। এখন অভিমত ব্যক্ত করবেন উপাসক শ্যামল বড়ুয়া, বড় দাদা। দাদাকে নমস্কার জানাচ্ছি। নমস্কার দাদা। নমস্কার দাদা। আমি অনেক মনে হচ্ছে বেশ কয়েকদিন পরে আমরা আসলে অনেকে জমি একত্রিত হয়েছি। আমি প্রথমে বুদ্ধ ধর্ম সংঘ ত্রিরত্নকে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি আমাদের ITSS পেজের আশীর্বাদক পূজনীয় ষষ্ঠ সংগ্রাজ মহন্তের চরণে। বন্দনা জানাচ্ছি আমাদের ITSS পেজের প্রধান উপদেষ্টা এবং সমন্বয়ক পূজনীয় ইন্দ্রবংশ স্থবির মহন্তের চরণে। আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে দাদা? হ্যাঁ দাদা, স্পষ্ট।
ওই যাচ্ছে দাদা, যাচ্ছে দাদা, নমস্কার দাদা। হ্যাঁ, তো আসলে দীর্ঘদিন পর আমরা একত্রিত হয়েছি। আর যারা ভিক্ষু সংঘ, শ্রমণ সংঘ জুমে লাইভে আছেন তাদের প্রতি আমি নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি, শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমাদের আরটিএসএস পেজের পরিচালক দাদা আছেন আমাদের সাথে আজকে, আছেন আমাদের সঞ্চালন বিষয়ক উপদেষ্টা দাদা, এবং যারা লাইভে জুমে শুনছেন সবার প্রতি আমি শ্রদ্ধা এবং মৈত্রীময় শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। পূজনীয় বন্ধু আজকে আসলে খুবই আপনার সংবেগ উৎপাদনকারী একটা বিষয় নিয়ে, টপিকস নিয়ে আলোচনা করেছেন। যাত্রী বিষয়টা পূজনীয় বন্ধু নির্ধারণ করেছেন। আসলে আমাদের এই যাত্রী যেভাবে পূজনীয় বন্ধু দেশনা করেছেন, মৃত্যু পথযাত্রী, মৃত্যু চিন্তা করলে অনিত্য দুঃখ অনাত্মটা আমাদের সব সময় চলে আসে আর কি। এই জীবন কত ক্ষণিক, যে কোনো মুহূর্তে আমাদের জীবন বিপন্ন হতে পারে। আমাদের সম্পদ শুধুমাত্র আমাদের পূজনীয় আমাদের দেশনার মধ্যে যেটা উঠেছে উঠেছে কুশল কর্ম আর অকুশল কর্ম, এই দুইটাই আমাদের একমাত্র সাথে হবে, কিছু আমরা নিতে পারবো না। আত্মীয় স্বজন চোখের পানি ফেলে আমাদের শ্মশান পর্যন্ত আমাদেরকে পৌঁছে দেবে। 2 দিন পর, আগে 2 দিন পরে আমরা সবাই শ্মশান যাত্রার পথের যাত্রী, সবাইকে আমাদের যেতে হবে। শুধু আজকে কে যাবে কালকে কে যাবে এটাই পার্থক্য, শুধু সময়ের। সবাই আমাদের মৃত্যু, আমাদের জন্ম যেহেতু নিয়েছি, সবার আমাদের মৃত্যু অবধারিত। তিদারে সেজন্য আমাদের সবসময় কুশল কর্ম করি, কায়িক বাচনিক মানসিক ভাবে আমাদের কুশল কর্মে সবসময় নিজেদেরকে সম্পৃক্ত রাখার কথা পূজনীয় আমাদের জোর দিয়েছেন। প্রতি মুহূর্তে প্রতি সেকেন্ডে আমাদের কাজ কিন্তু থেমে নাই। আমাদের কায়িক না হলে মানসিক, বা বাচনিক না হলে মানসিক, সবসময় আমাদের কাজ চলছে। এটা কুশল হতে পারে, অকুশল হতে পারে। আমাদের আসলে জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার পথে অকুশলের পরিমাণটাই বেশি। এই জন্য আমাদের সব সময় প্রহরীর মতো প্রহরা দেওয়ার জন্য পূজনীয় প্রাজ্ঞ ভিক্ষু সংঘরা ধর্মবইতে উল্লেখ আছে। আমাদের অকুশল চিত্তটা সবচাইতে বেশি উৎপন্ন হয় আমাদের জন্ম জন্মান্তরে, কত লক্ষ লক্ষ কল্প কাল থেকে আমরা সংসার পরিভ্রমণ করছি। কুশল কর্ম খুবই কম, আসলে অকুশল কর্ম আমাদের চিত্তে সন্ততিতে সংস্কার হিসেবে আমাদের জমা আছে বেশি। কারণ মনুষ্য জন্ম লাভ করা বা উদ্যোগতি লাভ করা খুবই কঠিন। আমরা কোন অপায় থেকে এসেছি বা কোন কুল থেকে এসেছি তা আমরা জানি না। সেই জন্ম জন্মান্তর সংস্কার বসে আমাদের মধ্যে অকুশল চিত্ত উৎপত্তি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আমরা মনুষ্যত্ব জীবন লাভ করেছি, ভগবান বুদ্ধের শাসনকাল আমরা পেয়েছি, আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। আমরা অষ্টঅক্ষম থেকে মুক্ত হয়েছি। আমরা আসলে অনেক পুণ্যবান মনুষ্য জন্ম লাভ করতে। আমাদের এই মনুষ্য জন্ম যদি সফল করতে হয়, প্রতিক্ষণ আমাদের আমাদের যে আপনার চক্ষু কর্ণ নাসিকা ত্বক জিহ্বা কায় মন, আপনার এই সরদারে যে আপনার যে আমাদের আলম্বন গুলি আসে, আমাদের সতত আমাদের সজাগ পাহারা দিতে হবে। পূজনীয় মন্ত্রের দেশনায় এই বিষয়গুলি খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। পূজনীয় মন্ত্র আপনার এই চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে আপনার শীলবান হতে হবে, এটার উপর পূজনীয় মন্ত্রে জোর দিয়েছেন। ধ্যান করতে হবে, কারণ আপনার বলা হয় বেলাম সূত্রের মধ্যে আমরা জানি এক তুরি পরিমাণ যদি, এক হাতের তুরি, এভাবে তুরি, এই এই সময়টুকু যদি ভাবনা করা, অনিত্য ভাবনা করা, এটা অনেক দানের চাইতে এটা কিন্তু মহাফলদায়ক। আমাদের ভাবনা অনুশীলন করতে হবে। পূজনীয় মন্ত্রে আপনার আরো বলেছেন, আপনার বিভিন্নভাবে আমাদের সম্পদগুলি ক্ষয় হয়। আগুনের দ্বারা হতে পারে, পানির দ্বারা বা বন্যার দ্বারা হতে পারে, চোর ডাকাতের দ্বারা হতে পারে, সরকার কর্তৃক যে কোনো সময় অধিগ্রহণ হতে পারে। আমাদের যে সমস্ত ওয়ারিশান থাকে, ছেলে মেয়ে পুত্র কন্যা স্ত্রী, তারা আমাদের এই সম্পদ কুশল পথে ব্যয় নাও করতে পারে। সেই জন্য আমাদের যে সম্পদ, সেগুলি আমাদের যাতে যথাযথ সঠিক কুশল কর্মে যাতে আমাদের সম্পদগুলি আমরা এই কাজে লাগাতে পারি, সেটা আমাদের সব সময় চেষ্টা করতে হবে। যেমনতে বৃহৎ দানের কথা বলেছেন, অনেক পুণ্যের কাজ। এরপর অনাথদের নাথ হয়ে তাদেরকে আহার দান করা, এগুলির উপর অনেক মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ দেশনা বলেছেন। পূজনীয় মন্ত্র আরো বলেছেন আমাদের এই দেশনার মধ্যে আমি যেটা ফুটে উঠেছে, আমাদের আসলে 4 প্রকার নিধি বা সম্পদ আছে আর কি বলা হয়। স্থাবর নিধি, জঙ্গম নিধি, অঙ্গসম নিধি, অনুগামী নিধি। আপনার স্থাবর নিধি কিন্তু আমাদের কোনো সময় আমাদের জায়গা জমির সোনা রূপা যেগুলো আপনার স্থান নড়াচড় করতে পারে না, এগুলি আমাদের শুধুমাত্র ইহ জন্মে আমাদের।
তাও আপনার ওই যে পূজনীয় আমাদের দেশ নাম যেগুলি বলে আসছেন, আগুন, পানি, চোর ডাকাত, সরকার ওয়ারিশানের মাধ্যমে এই সম্পদ হরণ হতে পারে। জঙ্গম নিধি, যেগুলি আমাদের গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, হাতি, ঘোড়া, এই দাস দাসী, এই স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, এগুলি আমাদের আসলে এক ধরনের নিধি। এগুলিও যে কোনো সময় আমাদের কাছ থেকে চিরবিদায় নিতে পারে, এই করিয়ানি হতে পারে। এরপর অঙ্গ সমনধি, আমাদের শিক্ষকতা বলেন, ডাক্তারি বলেন, ইঞ্জিনিয়ার বলেন, ব্যবসা বলেন, যে যে কাজের মধ্যে আমরা সম্পৃক্ত আছি, এগুলি আমাদের এই জন্মে শুধুমাত্র আমাদেরকে ভালো পথে রাখে, আমাদের সৎভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দেয়, কিন্তু এগুলি ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু পূজনীয় মধ্যে যে দেশনাগুলি করেছেন, এই আমাদের এই যে কুশল কর্মের মাধ্যমে, পুণ্যের মাধ্যমে, এগুলি আপনার, এইগুলিকে বলা হচ্ছে অনুগামী নীতি। ইহকালে যেমন সুখদায়ক, পরকালেও সুখদায়ক। আপনার এই ভগবান বুদ্ধের ধর্ম তো আপনার আসলে সন্দীপটিক, মানে আপনার এসো দেখার, ভগবান বুদ্ধ বললে হবে না, পূজনীয় ভান্তে বললে হবে না, আমাদের নিজেকে নিজেকে দর্শন করতে হবে। সন্দীপ অকালিক, এর কোনো কাল আকাল নাই। এহে পাচ্ছিকো ভগবান বুদ্ধের ধর্ম, এসো দেখার উপযুক্ত ধর্ম। কারণ কারো হাতে সোনা থাকলে সে অকুতোভয় হয়ে বলতে পারে এসো দেখা যাও, কিন্তু যার হাতে আপনার এই ময়লা আবর্জনা থেকে, সে কখনো এগুলি দেখাতে পারবে না। এসো দেখো এই বলার শক্তি সামর্থ্য নেই, কারণ একবার, দুইবার, তিনবার তো এটা ধরা পড়েই যাবে। কিন্তু ভগবান বুদ্ধের নির্বাণ পদায় এই ধর্মগুলি এসো দেখার দেখার উপযুক্ত। বুঝলি? ভগবান বুদ্ধের এসে অমৃতময় ধর্মের মধ্যে আমরা আসলে আমাদের জন্ম নিয়েছে, আমাদের মনুষ্য জন্ম পেয়েছে, অষ্ট অক্ষর নাই ভগবান বুদ্ধের মতো, যে আপনার এই ত্রিলোক পূজ্য মহাকারুণিকের শাসনকাল আমরা পেয়েছি, আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। আর পূজনীয় বন্ধের দর্শন আমার চমৎকার লেগেছে আজকে। পূজনীয় বন্ধু যদিও বা অগোছালো বলেছেন, সুন্দর আপনার বাচনভঙ্গি দিয়ে, সাবলীল ভাবে, এবং যে আপনার কৌশল রাজ্যের যেই আপনার জাতকটা পূজনীয় বন্ধু দেশনা করেছেন, কুশল কর্ম, কুশল কর্মের ফল স্বরূপ চমৎকার একটা দেশনা। আসলে পুরো দেশনাটা পূজনীয় আমাদের সাময়িক উৎপাদনকারী, আমাদের জন্ম জন্মান্তরের আসলে এগুলো আমাদের পাতি হোক। সাধারণত বলা হয়, আমরা চারটা চিন্তা যদি মানুষের মধ্যে থাকে, মানুষ কখনো অকুশল কর্ম করতে পারে না। এই জরা, আমরা জরাগ্রস্ত হব। এই আমরা দেখেছি আপনার বয়সের সাথে সাথে আমরা যতই আপনার প্লাস্টিক সার্জারি করি না কেন, চুলে চুলে কলপ দেই না কেন, বার্ধক্য কিন্তু আমাদের সব সময় আমাদেরকে মৃত্যু পথের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর আপনার এক সময় হয়তো আমরা বিছানায় শয্যাশায়ী এদিক ওদিক, আমরা জরাগ্রস্ত ব্যাধি দেখেছি, বৃদ্ধ মানুষ চলাফেরা করতে পারে না, এই মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করে, কখন মরণ আসে, কখন মরণ আসে না কেন, মরণ আসে না কেন, এই ধরনের দুঃখজনক ব্যাধি আসবে আমাদের। ব্যাধি আপনার যে কার কোন সময় কোন ব্যাধি আসে এটাও বলা যায় না। এমন অনেক মানুষ আছে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারে না রোগের যন্ত্রণায়, দিন রাত তাদের সমান, শুধু চিৎকার, আহারে কষ্ট কষ্ট। তারপর আপনার মৃত্যু চিন্তা যারা করে, মৃত্যু আমাদের আসবেই, এটা পূজনীয় আমাদের দেশ নাচ করে। এরপর মৃত্যুর পর আমরা কোথায় যাব, এই চারটা জিনিস, অর্থাৎ জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, মৃত্যুর পর আমাদের গতি কোথায় হবে, এই চারটা জিনিস আসলে আমাদের যদি থাকে মেইনলি, অর্থাৎ মৃত্যুটা আমাদের এই পূজনীয় মন্ত্রের যে যাত্রী, যে আপনার বিষয়টা তুলে ধরেছেন, অত্যন্ত চমৎকার লেগেছে। আমাদের সাংবাদিক উৎপাদন করে অমূল্য দেশনা, পূজনীয় মন্ত্রের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। খুবই ভালো লেগেছে পূজনীয় মন্ত্র আপনার দেশনা, সাবলীল ভাষায় আপনার গোছালো, আপনার সুন্দর একটা দেশনা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। এই জন্য আপনার প্রতি জন্ম জন্মান্তরের পুণ্যরাশি দান করছি, আপনার চরণে নত শিরে বন্দনা জানাচ্ছি। সবাইকে আবারও শ্রদ্ধা এবং মৈত্রীময় শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার কথা শেষ করছি। নমস্কার দাদা। সাধু, সাধু, সাধু। আমাদের প্রতিষ্ঠাতা দাদা কিছু বলার জন্য আহ্বান করছে। নমস্কার দাদা। দাদা বন্ধ গেছে। আইটিএসএস এর আশীর্বাদক ষষ্ঠম সংঘরাজ দীপপাল মহাতেরবান থেকে আমি আরো বন্দনা জানাচ্ছি আইটিএসএস এর প্রধান উপদেষ্টা ইন্দ্রবংশবান থেকে। আমি আরো বন্দনা জানাচ্ছি আইটিএসএস এর ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা আশিন বুদ্ধরক্ষিতবান থেকে। আমি ফেজ 5 এর আমি আরো বন্দনা জানাচ্ছি ফেজ 5 এর অভিধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা সৌরবুদী বান্তে মহোদয়কে।
এবং ফেসবুক লাইভে যে সকল ভিক্ষু সংঘ সমান সংঘ আছেন সকলকে আমি বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আইটিএসএস এর সকল উপদেষ্টা, সঞ্চালক সঞ্চালিকা, লিডার, প্রতিনিধি। কৃতজ্ঞতা ও সম্মান জানাচ্ছি 9 মে 2021 সাল থেকে আজকে পর্যন্ত সেই আইটিএসএস কে শ্রদ্ধা দান দিয়ে আইটিএসএস কে সিভিল প্রদান করেছেন সকল ডোনারদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আবারও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি প্রতিদিন যারা অংশগ্রহণ করেন এবং প্রশ্ন করেন সকলকে। ইন্টারন্যাশনাল টিভি টক সদ্ধর্মীয় স্টাডি একটি বাক্সওয়াল, এই অনুষ্ঠানটা যখন সর্বপ্রথম বাক্সওয়ালের মাধ্যমে আসেন তখন আমাদের কোভিড সিচুয়েশন ছিল। তখন থেকে আজকে পর্যন্ত মহান সংঘদের ধর্মদেশনার মাধ্যমে দেশ এবং দেশের বাহিরে বিভিন্ন বিহারে কিছু দানীয় কার্যক্রম করার সুযোগ করে দিয়েছেন, যারা আমাদের আইটিএসএস এর সম্মানিত ডোনারদের মাধ্যমে। আইটিএসএস যারা আছি আমি মনে করি আমরা ভিক্ষু সংঘদের সেবক এবং আমাদের যারা ডোনার সংঘ আছেন তাদের সেবক হিসেবে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। সুনামের ক্ষেত্রে পৃথিবীর 16টা দেশে আজকে যিনি ধর্মদর্শনা করেছেন আমাদের আইটিএসএস এর উপদেষ্টা, উনি কে যদি আমি বলি, ওনাকে আমি 2021 সাল থেকে পাই। উনি হলেন আমার ধর্মপিতা ইন্দ্রবংশ বান্তে মহোদয়। ওনার যে আদর্শ, সততা বা শীল নিয়ে যিনি সবসময় আমাকে যে শিক্ষাটা দিয়েছেন, সেই শিক্ষাটা থেকে আমি জোর করেই বলতে পারি যে ওনার যে ধর্মদানটা সঠিক ভাবে উনি দান করে থাকেন সবসময়। আর উনি ইতিমধ্যে যেগুলা টপিকস গুলো আমাদের কাছে ধর্মদান করেছেন সেটা অতুলনীয়, এবং ওনার ধর্মদানের মাধ্যমে আমাদের হয়তো আপনারা জানেন ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন মানে এআই কোম্পানি পর্যন্ত ওনার যে ধর্মদানের কিছুটা অংশকে কমেন্ট করতেন, তদারকি করতেন এআই গ্রুপ পর্যন্ত। যেটা এআই গ্রুপটা পৃথিবীতে এসেছে নত 2-5 বছর বা 10 বছরের মধ্যে। ওনারা পর্যন্ত আইটিএসএস এর যে প্রোগ্রাম গুলোকে তদারকি করেন। তা আমি এআই গ্রুপকেও আমি ধন্যবাদ জানাই। আপনারা সঠিকভাবে যে একটু লেখালেখি করেন বা ভুলগুলো সংশোধন করে দেন আমাদেরকে, আমি এআইকেও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এবং যারা জুম আছেন, জুম হয়েছি বলে হয়তো আমরা এই লাইভের মাধ্যমে দিতে পারতেছি, ফেসবুককেও আমি সকল এই ডিভাইসকে নেটওয়ার্ককে আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কারণ আপনারা হয়তো না থাকলে হয়তো আমরা বাকসলের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে আমরা হয়তো ধর্ম প্রচার করতে পারতাম না। আমাদের এমনও দিন চলে গেছে, কোভিডের দিনের কথা হয়তো সবাই মানুষের মনে আছে, হয়তো সেই দিনটা হয়তো চলে গেছে কিন্তু এখনো আমরা রয়ে গেছি। কিন্তু তারপরও আমাদের যারা ডোনার আছেন এবছর যারা ওই 25-26 যিনি ডোনেশন দিয়েছেন আইটিএসএস এর, তিনি ফাল্গুনী বড়ুয়া মহাদয়া আমাদের জুম প্রোগ্রামের জন্য, যেটা প্ল্যাটফর্মটা কেনার জন্য। তো আগামী বছরও আমাদের অনেক চাহিদা আছে, যেরকম আমাদের ইন্টারনেট, ব্রাউজার, অনেক কিছু কিনতে হবে আর কি। তো আমি সকলের এই যেহেতু আমাদের আর বেশি দিন নাই, আমি সকলের থেকে সাহায্য কামনা করতেছি, যারা যেন ধর্ম প্রচারের জন্য যেন আমাদের জন্য সহযোগিতা করার জন্য আর্থিকভাবে। তারপর এখন আগামী মাসের 3 তারিখ, নভেম্বরের 3 তারিখ আইটিএসএস এর উপদেষ্টা, সানগুনের উপদেষ্টা আপনার সজল কান্তি বড়ুয়া, উপদেষ্টা সজল কান্তি বড়ুয়া ও নির্মা বড়ুয়ার মাধ্যমে আমরা জ্যোতিশ্রী ভাবনা কেন্দ্র এই বুদ্ধ শ্মশানে আমরা একটা প্রথমবারের মতন প্রথমবারের মতন আমরা কঠিন সেবা দান করতে যাচ্ছি। আপনার সকলে আশীর্বাদ করবেন এবং ওতে অংশগ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। সকল ভিক্ষু সংঘ এবং উপাসক উপাসক সংঘকে উপস্থিতি হওয়ার জন্য বিনীত আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। বান্তের দেশনার উপরে আমার কোনো অভিমত নাই, যেহেতু উনি আমার ধর্মপিতা, ওনার থেকেই আমি শিখা, এ বলে আমার
সকলকে নমস্কার জানিয়ে আমার অভিমত এখানে শেষ করছি। বন্দনা বান্তি। সাধু 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 সাধু, ধন্যবাদ প্রতিষ্ঠাতা মহোদয়কে। এখন অভিমত ব্যক্ত করার জন্য নমস্কার জানাচ্ছি শ্রদ্ধেয় উপদেষ্টা মৃদুল কান্তি সিংহ মহোদয় দাদাকে। নমো তস্যা ভগবতু আরহাতু সম্মা সম্বুদ্ধস্য। ত্রিলোক পূজ্য জগৎ পূজ্য মহাকারণে তথাগত সম্য সমুদ্র শরণ বন্দনা শ্রদ্ধা পূজা জ্ঞাপন করছি। শ্রদ্ধা বন্দনা পূজা জ্ঞাপন করছি আইটিএসএস এর আশীর্বাদ ও বড় ভান্তে, আইটিএসএস এর অগ্রণী ভূমিকা প্রধান আজকের ধর্ম আলোচক ভান্তে, জুমল্যাপে সংযুক্ত শিলগুণে বিভূষিত মানব কল্যাণে পূজিত সংযুক্ত সকল সঙ্গ শ্রবণ সঙ্গে স্মরণ বন্দনা শ্রদ্ধা পূজা জ্ঞাপন করছি। ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আইটিএসএস এর প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে যে সকল দুর্লভ মানব জীবনলাভী নিজের চিত্ত পরিশুদ্ধতার মাধ্যমে নির্বাণ সদৃশ বীজ বপন অধিষ্ঠান করে যারা সংযুক্ত হয়ে সধর্ম প্রচার প্রচারণা করে নিজেরা কুশল কর্মের জন্য পুনঃ অধিষ্ঠান করতেছেন, প্রত্যেকের প্রতি মৈত্রী শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। যে সকল সধর্ম অনুরাগী সংযুক্ত হয়ে প্রতিনিয়ত সধর্ম প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে নিজেরা আলোকিত হচ্ছেন এবং অন্যদেরকে আলোকিত করার উদ্বুদ্ধ করতেছেন, প্রত্যেককে আইটিএস এর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা অভিনন্দন প্রবারণার মৈত্রী শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। যে আজকে আমাদের প্রধান ধর্মালোচ্য ভান্তে প্রতিনিয়তই আমাদের দুর্লভ মানব জীবনের দুঃখ চিহ্নিত করে নির্বাণ মুখী হওয়ার জন্য বিশদভাবে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেছেন। সত্যি আমরা কৃতজ্ঞতা সাথে আমরা সঙ্গকে স্মরণ করতেছি, আমরা ঋণী হয়ে আছি। আমি আমার জন্ম জন্মান্তরে দানময় শিলাময় ভাবনাময় পূর্ণ কুশল কর্ম দৃশ্য অদৃশ্য সকলের উদ্দেশ্যে দান করছি। তা আমাদের কার্যক্রমের বিশদ আলোচনা করেছেন প্রতিষ্ঠাতা দাদা। তা আমি প্রত্যেককে বিনীত শ্রদ্ধা অভিনন্দন জ্ঞাপন করব, যাতে আমরা মানব জীবন দুর্লভ, এই দুর্লভ মানব জীবনের বুদ্ধ যেভাবে আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়ে দুঃখ চিহ্নিত করে কুশল কর্ম করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন, আমরা এইভাবে প্রতিষ্ঠান করব। তো প্রত্যেককে শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা, অভিনন্দন, প্রধান ধর্মালোচ্য ভান্তকে বন্দনা জানিয়ে আমার দুটি কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য উপস্থাপক মহোদয়কে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক, প্রত্যেকে বুদ্ধ জ্ঞানে জ্ঞানী হোক। সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে এখন জগতের সকল প্রাণীর উদ্দেশ্যে আশীর্বাদ প্রদান করবেন। এই আশীর্বাদ প্রদানের মাধ্যমেই আজকের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটবে এবং আগামীকাল ধর্মীয় অনুষ্ঠান শ্রবণ করার জন্য সবাইকে নিমন্ত্রণ করা গেল। নমস্কার। সাধু সাধু সাধু, অসংখ্য সাধুবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাই এতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা মনোযোগ সহকারে ধর্মদেশনা শ্রবণ করেছেন। প্রতিদিনই আমরা এখন ব্যস্ত থাকি, সাধারণ উপাসক উপাসিকারা, বিশেষ করে যারা চট্টগ্রামে রয়েছে, প্রত্যেকটা বিহারে বিহারে কঠিন জীবন দান অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। সকলেই আপনারা ব্যস্ত থাকেন। তারপরও সেখান থেকে এসে এখানে 10টা ওভার হয়ে গেছে এখন পর্যন্ত আমাদের সাথে সংযুক্ত রয়েছেন ফেসবুক লাইভ আইটিএস পেজ এবং সরাসরি যারা সকলের নিরোগ দীর্ঘায়ু কামনা পুনরাশি দান করে আজকের মতো আমরা অনুষ্ঠান এখানে সমাপ্তি করছি। সকলকে অসংখ্য সাধুবাদ, শুভরাত্রি। সাধু সাধু সাধু। নমস্কার। সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় ভান্তকে বন্দনা, সবাইকে নমস্কার। সাধু সাধু সাধু, মঙ্গল।